குட் ஈவினிங் அண்ட் மாலை வணக்கம். மற்றும் ஒரு இனிய மாலை பொழுதில் மற்றும் ஒரு மாதாந்திர நிகழ்ச்சியில் சென்னை சாப்டர் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. Feeling good to be here today. Participants are joining. So we'll start in a few minutes. Chennai chapter has conducted many events in the past. So அதை பத்தி ஒரு சிறிய கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். Ravi, if you can start the Chennai chapter's video, it would be wonderful. Thanks, Ravi. Yes, sir. Thank you, Ravi. Now, PSG Tech Association, PSG Tech Association Chennai chapter பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மால் மாதிரி. ஒரு மால்குள்ள போனா உங்களுக்கு எப்படி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி there are variety of options. We have பார்த்தீங்கன்னா Chennai chapter equity investment group, stalwarts like Natraj 1995 Sandwich Mech, Shanmugam 2004 ME production. They steer the group with their experience and knowledge. Daily பார்த்தீங்கன்னா நிறைய analysis, நிறைய suggestions, lots of exchanges in that group. A very dynamic group. Feedback பார்த்தீங்கன்னா from the members has been very positive. Another initiative from Chennai chapter is ABC, Alumni Business Council, with the vision fostering alumni entrepreneurship, where entrepreneurs and top management professionals network, share ideas and knowledge, fund startups, collaborate with other professional bodies and industry associations to the benefit of PSG Tech alumni. In the membership for ABC, there is a fees, unlike equity investment group, being given the 6,000 rupees per annum. Those who wish to join ABC and the current members, their membership will be due for renewal from 1st of April. The window is open for renewal and joining new members from tonight or from tomorrow morning. Looking forward for many alumni entrepreneurs to join. Another initiative is the Cubs of Chennai chapter. For those alumni who is under 30 years of age, this is for the youngsters to get together, bond, conduct events of interest, link with seniors for mentoring where needed. Cubs innum pathina trying to find their feet yet, and we soon may expect some explosive events from them. I can say that the Chennai chapter is an exciting place for the alumni, and we welcome all PSG Tech alumni to join the Chennai chapter and bring your own positive energy to the chapter activities. Ithaniyum just for the membership with only just rupees 999. I'm kidding, 1,000 rupees per year, or say 13 USD. எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் மேக் திஸ் a wonderful association. நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். The membership for the new year starts from April 1st. So come fast, join us, and let's enjoy together. On this evening, we take this opportunity to honor the executive committee women members. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா Ms. Febin is a secretary, like very silent, calm, but wonderful organizing skills.
செம்ம ரகலை கட்டுறாங்க. Miss Jayanti, who is our joint secretary, she just runs this GRD talent test. பார்த்திருப்பீங்க வீடியோல. Year after year, excellently well. Miss Anantalakshmi, who is our database manager, complete membership பத்தி அத்தனை டீடைல்ஸும் she manages with Zoho. Miss Jalashri, the helping hand for each and every event. Asha, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சுப்பீங்க. Miss Suganya, she is also a moderator. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுப்பீங்க. Vijay Ekambaram, the Sagalakala Valli of the Chennai chapter, and Miss Vijay Lakshmi, who is a new member joined in the EC. They all bring their vibrant energy, enthusiasm, and guidance in managing and carry out amazing tasks in the Chennai chapter. Kudos to every one of them for their dedicated efforts. Let's give them a big hand for the executive committee members. Coming to today's event. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம். அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலமெய்தி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகுமாம். உதயகண்ண உரைப்பது கேட்டீரோ. A very incisive, straightforward, no frills words by Mahakavi Subramanya Bharati. This is one close to my heart. Appreciation to Prasanna, 1997 production, and Professor Deena Dayalan of 1987 metallurgy for choosing the title Nimirnda Nannadai Nergonda Parvai. Looking forward to the day where diversity, equality, and empowerment turns into a reality in every corner of the world, and this poem loses its relevance. Edir Parkiren Adarkaga. Professor Deena Dayalan is from 1987 metallurgy. The 1987 batch pathina எல்லா இடத்துலயும் முன்னுக்கு வராங்க. ஏஜிஎம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அட்டெண்டீஸ் ஆர் ஹை. எந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாலும் 1987 இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். தீனா, ஹவு டு யூ டூ திஸ் இன் யுவர் பேட்ச்? மேபி அந்த சீக்ரெட்டை மற்றவங்களுக்கும் சொன்னா பரவாயில்ல. லெட் ஆல் த பேட்சஸ் கம் அண்ட் ராக். Prasanna comes up with brilliant event ideas, especially in the areas that have social relevance. He lives in Japan. The video he made last year for the Women's Day was excellent and fantastic. It had a very good review. And he has taken up this task of organizing this event. And this is a proof of what Prasanna is. Prasanna, before we move on to the introduction of our panelist, in the event Munnit, we initiated a Kavidai competition, Pen a Poem, abdin solite. Amazing number of entries. அதிலிருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு 3 நாங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். I request Prasanna to read one of those poems which has been selected out of those poems which you have received. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Sandeep. இந்த poem வந்து கோமதி 1990-94 ட்ரிபிள் அவங்க டாக்டர் சத்யா எழுதினது. பெண். அறிவற்றதால் உறவு ஈன்றவள், சமூக நயவஞ்சகத்தின் பிரதிபலிப்பு, சகிப்புத்தன்மையின் உச்சம், அதிகாரத்தின் செல்ல அடிமை, பாசப்பிணைப்பின் பைத்தியம் இவள், சிந்திக்க தெரிந்த முட்டாள், ஆசையை புதைப்பதில் ஆசான், வர்ணனைகளில் ஆற்றல் இழக்கும் ஏமாளி, விலங்கனை அணிகலனாக்கும் வித்தகி, விளங்க முடியா வார்த்தைகளால் எழுதப்பட்ட வாழ்வின் ஒட்டுமொத்த அர்த்தம் இவள். இது பிரசன்னா, நீங்க வேற இதுக்கு பயங்கர எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க. வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மற்றும் பிரிது முழுதல் அணின்ட்டு. இன்னும் தமிழை மறக்காம இவ்வளவு ஒரு தெளிவோட சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Now the second poem is by Dandapani, 1994 ட்ரிபிள். அவரோட பெர்மிஷனோட மிகவும் ரொம்ப ஒரு அட்டகாசமான ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு, இலக்கண சுத்தத்தோட. ரொம்ப பெரிய போயமா இருக்கிறதுனால I took his permission that I will read the last stanza. மீதியெல்லாம் definitely we will publish it in the Chennai chapter. And எல்லா கவிதைகளையும் வந்து இந்த AGMல I think Prasanna, we should make some kind of a display. Beautiful poems which you have received. This is from Dandapani, 1994 ட்ரிபிள். மண்ணுலகில் பெண்ணுமவள் பாதி என்றோ, தன்னுலகில் தாயுமவள் ஆதி என்றோ, விண்ணுலகும் பெண்ணவளின் வீசமன்றோ, விண்கலமும் மின்னவளின் வீச்சிலன்றோ, வன்கலமும் வஞ்சியவள் வழக்கமன்றோ, மின்கலமும் மின்னவளின் முழக்கமன்றோ, நன்னுலகில் நாரியன்றி நலமும் உண்டோ, நன்னுதலில் நலமுமின்றி நேரம் உண்டோ. How is it, Prasanna?
Awesome. Well, the next one we selected is from Mr. Ashok Kumar. He is 1973 BE. Samya Kalakrar, he also has mentioned in the Chennai chapter that it is his passion that he writes in English and then other Valathakaran அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு. அவர்கிட்டயும் we took his permission, changed only 3 words to represent the right women அப்படின்றதுனால ஒரு PhD tech women போட்டிருந்தாரு. We just changed it. To all women, hear this song of praise for your strength and beauty in all your ways. From the dawn to the night, you shine like stars with your might. With each steps you conquer the world, your spirit soars unfurled. Your beauty is like a rose blooming with grace no one knows. You walk with a purpose, your strength never surfaces. Your passion and power combine, creating a divine force. Your eyes sparkle like diamonds as your laughter fills the islands. Your heart, a garden of love, blossoming like flowers above. Women of strength and beauty, may your spirits always be free. May your dreams take flight and your heart shines bright. For you are the light in the dark, a beacon of hope, a spark. You are the essence of life, a goddess, a mother, a wife. So let us celebrate these women bold and bright, for they bring change with all their might. Let us honor them every day, for they lead the way in their own way. Thanks, Ashok. Congratulations to all of them. And now we move on to the program and the introduction of the panelists. We have invited an array of panelists from various walks of life. நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க PhD Tech அலுமினில பார்த்தீங்கன்னா தேடினோம்னா there are so many. இந்த குறுகிய காலத்துல நம்மளால கான்டாக்ட் பண்ண முடிஞ்சு ஒரு சில பேரை கூப்பிட்டுருக்கிறோம். ஆனா எத்தனை பேரும் நிறைய பேர் இருக்கிறதுல அவங்களையும் ஏதாவது ஒரு வகையில ஃபியூச்சர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட இருக்கிறோம். அதற்குரிய வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு. பிரசன்னா as usual இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல you take such a lead and enthusiasm. We look forward, Prasanna, and we are always there to support you in that. I hand over to you to introduce the panelists now. Thank you, Sandeep. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening to all. It's my pleasure to introduce our esteemed panelists who are the living proof of Mahakavi Bharatiyar's apt words, நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை. First, extremely proud to start the introduction with my friend and batchmate Jansi Selvan Ayasami. She is from class of 1997, BE Metallurgy. Jansi is currently working as a scientist F with TIFAC, Technology Information Forecasting and Assessment Council, under the Ministry of Science and Technology, Government of India, since 1997. Her expertise is in the domains of technology forecast, visioning, and technology roadmaps, and is an active member of Technology Foresight team of TIFAC that brought out the technology vision for India 2035. And she is based out of Gurgaon. She has been recognized as one of the top 8 women policymakers and administrators, and as one of the top 75 women scientists in India in STEM, as published by CII. Jansi has represented India in several international science and technology forums across countries like USA, UK, China, Portugal, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapore, Luxembourg, and Italy. She's got a very, very busy schedule in the STEM calendar. Apart from her work, she also excels in her extracurricular activities like creative designing, classical, semi-classical, and folk dance, art forms, and drawing. Welcome, Jansi. Next, Professor Madhu Bhaskaran. She is from the class of 2004, ECE. She did her master's in microelectronics engineering from RMIT University, Melbourne, Australia, and her PhD in electronic materials engineering at RMIT University. Her research specialties are stretchable electronics, fabrication for optical devices, sensor technologies, and wearable devices. She co-leads the Functional Materials and Microsystems Research Group at RMIT University, which she established in 2010. She is a Deputy Director for ARC Research Hub for Connected Sensors for Health. Her work on electronic skin and wearable sensors has been patented, and her group now works collaboratively with multiple industry and design partners to commercialize the technology for healthcare and aged care. Her fundamental research breakthroughs have been recognized with numerous awards, including Batham Medal Award by the Australian Academy of Technology and Engineering, APEC Science Prizes for Innovation, Research and Education, and Frederick White Medal awarded by the Australian Academy of Sciences. She is a passionate advocate for diversity,
and is the co-chair of Women in STEM Australia and is on the advisory board for STEM Sisters Australia. She recently participated in a forum held at Parliament House, State of Victoria, on the International Day of Women and Girls in Science, which featured a panel of leading scientists and watched over by the parliamentarians. A proud day for the PhD Tech alumni indeed. Welcome, Professor Madhu. Third, Janani Priya Dhanashekhar, class of 2013, Electronics and Communication Engineering. Janani is originally from Pollachi. Right from her schooling age, she had always admired the uniform service and had set her sights to become one. She has been an all-rounder since her school days, being an active sports person, especially track and field athletic events. She has represented PhD Tech in various track and field events like 100 meter, 200 meter, long jump, triple jump, etc., apart from being an active member in NCC and NSS, and also served as Secretary of Students' Union. This multifaceted personality automatically brought her, yeah, you guessed it right, a Kuratalwar Award for the best outgoing student for the year 2013. She cleared TNPSC and underwent training in Tamil Nadu Police Academy in Vandalur before being posted as DSP in places like Mayiladurai, Manaparai, Perambalur. As we speak, she'll start in the Enforcement Directorate in Coimbatore from Monday. That's day after tomorrow. So welcome back to Kovai in your official capacity, Janani. Now I request Sandeep to introduce the other panel members. Thanks, Prasanna, for the introduction of our panelists. And I'll continue with the introduction of further panelists. And since you started with your own batchmate 1997, I start with my batchmate 1987. Ms. Jayanti T, EEE, ME, MBA, a distinguished name in the records of women engineers, serving more than 32 years in the prestigious TNEB. Right from being a member to becoming a general secretary of the 75-year-old prestigious TNEB Engineers Association. Traveled a lot and was involved in various activities for the welfare of around 4,000 graduate engineers. I don't know, it's unbelievable. With all the work, she travels so much, she works so much for the association, and she is known all over for her dedication and commitment. She is the executive engineer, Open Access, State Load Dispatch Center, Transco. I'm very happy to welcome Ms. Jayanti T. Welcome, Jayanti. Ms. Jayanti is from the public service sector, and now we have a panelist with a very different passion. Ms. Punita, a PhD Tech graduate from 1998 EEE, is passionately pursuing organic living and sustainable farming. Driven by her love for farming, she returned from Singapore to Kolli Hills, and has excelled in her work. With her dedication and hard work, Ms. Punita is making a significant impact on the agricultural landscape, bringing positive changes to the community and the environment. In addition to her farming work, she is also an enthusiastic educator for rural children, having joined an NGO to support them. Punita, it's wonderful. Ellaru or naal Kolli Hills ku varom. I think, engalala neenga dhaan treat pananum anga. Welcome, Punita. The next of our panelists is an entirely from a different spectrum. Neeraja, 2017 Fashion Technology, is a passionate advocate for women's reproductive health and currently serves as a customer relationship manager at Period Paul. Her journey started with a machine to find sustainable solutions for sanitary pad waste and has since evolved into raising awareness about menstrual problems among both men and women. In addition, it is worth mentioning that BioBud Care, founded by Neeraja, offers an eco-friendly menstrual hygiene solution in the form of herbal sanitary pads and menstrual cups. These products are not only beneficial for women's health, but also for the environment. Welcome, Neeraja. In the Madri, we have panelists from various diverse field of activities who have excelled in their chosen passionate field now.
ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் நம்ம பேனலிஸ்ட். இவங்கள மாடரேட் பண்ணக்கூடியது அவர் ஓன் கிரேட் ஆஷா ஃப்ரம் 1987 பேட்ச். பார்த்தீங்களா, 1987 கலக்குறாங்க அகெயின். ஸோ she has been a former professor and I know her personally, her journey during her college days where she was a professor. She has been adored by every one of the students whom she has interacted with. Her 50th birthday celebration was just that example. Unbelievable. Asha, we welcome you now as an associate manager at Kartek. She is again kalakufying here. Welcome, Asha. The next one of the moderator is our young, brilliant, the one who is behind all the creative force in Chennai chapter and the Alumni Business Council, Miss Suganya. 2014 biotech. எப்படிதான் இந்த வேலை பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல. எப்பவுமே டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல எந்த மெசேஜும் மிஸ் பண்றது இல்லை. ஷி ரெஸ்பான்ஸ் அமேசிங்லி டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ். ரொம்ப தொந்தரவு பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். பட் யூ ஹவ் பீன் ஃபேபுலஸ் சுகன்யா. யூ அண்ட் யுவர் பாஸ் கார்த்தி ஆர் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் ஜாப் in promoting not only the Chennai chapter and the ABC amidst all your schedules. Wish you all the best and welcome to this event. Nimirtha Nannadai, Nerkonda Parvai. Over to you guys. Carry on. Thank you. Thank you, Sandeep, for a wonderful introduction of our panelist. So, as he introduced, I am Asha and I have my co-moderator Sukanya sitting at Kartek together, and I have Jayanti also, first time together we are doing it. All women have to be celebrated. Adu ammava irukattum, sister ah irukattum, daughter, co-sister, ellarume adu velik poravanga, veetla irukravanga, everyone have to be celebrated. Proceed, ma'am. So all women have to be celebrated, be it amma, akka, daughter, co-sister, யாரா இருந்தாலுமே, வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தாலும் சரி, we need to celebrate them for all the good work they do. ப்ரொஃபஷன்ல எக்ஸல் பண்ண சில பேர் நம்ம காலேஜ்ல படிச்சு அவங்க துறையில ஒரு முத்திரை பதிச்சிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல ஒரு 6 பேரை இந்த வருஷம் விமென்ஸ் டேக்காக அவங்கள நாங்க கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுடைய ஜேர்னி எப்படி இருந்தது, காலேஜுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு அவங்க துறையில என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, we would like to know. அதுல பேனல் ஸ்பெக்ட்ரம் பாத்தீங்கன்னா we have a professor, we have a scientist, DSP, entrepreneur, farmer. She feels proud to call herself farmer, and TNEB. So in the spectrum we have people along with us. So we will now post questions. Sukanya nanu naanga question pannuvom so that avanga profile vaasichanga illaya, adella avanga journey in the answers vache neenga ellarume you can travel together. So first, my question to Jansi: how does a career or focus in STEM, STEM, help children, especially girls? Normally, many may not be aware of various initiatives taken by the government in this area. Can you elaborate with some specific schemes and where we could learn more about them? Thank you so much. First, thanks to Prasanna for that wonderful introduction. It's always romba sandoshama irukum, especially getting introduced by a long-time friend for me, and also for this alumni chapter of Chennai for having me here. I've shared the panel usually with fellow scientists, colleagues, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ணுறதே வந்து ஒரு சந்தோஷம். தட் டூ வித் elder sisters and younger sisters and so on. So I'm extremely thankful for having me here. It's my pleasure to be here. So the STEM அதை பற்றி சொல்லும் போது ஆக்சுவலி PhD டெக் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் when I joined the Department of Science and Technology, டைஃபேக்ன்ற ஒரு அட்டானமஸ் ஆர்கனைசேஷனை ஜாயின் பண்ணேன். இதில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது டெக்னாலஜி, ஃபோர்சைட் அண்ட் விஷன் அந்த ஏரியாவை.
ஸ்பெசிஃபிக்கலாக இப்போ நீங்கள் ஸ்டெம் பற்றி கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், விச் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த எஸ்டிஜி கோல்ஸ், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஒன் ஆஃப் த கோல்ஸ். பட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, பட் ஸ்டில் we are like lacking a lot. இன்னும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அவேர்னஸ் இல்லை ஆக்சுவலி, ஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் விமன் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு, இன்கேஸ் அவங்களோட கெரியர் பிரேக் ஆச்சுன்னா அவங்கள திரும்ப கொண்டு வரதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் இல்லை, ப்ராப்பர் கவுன்சிலிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித், எனக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு டேட்டாஸ் ஷேர் பண்ணிவிட்டு தென் இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பிளைன். ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். உங்களால் பார்க்க முடியுதா ஸ்க்ரீன்? எஸ் ஜான்சி. ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம இந்தியாவோட இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம விமன் இன் ரிசர்ச்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா 16.6% தான் இப்போதைக்கு வந்து விமன் இன் ரிசர்ச்சில் இருக்கும், ஹார்ட் கோர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில். ரொம்ப பின்னாடி இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த அதர் லைக் கண்ட்ரீஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ ஜஸ்ட் பிஹெச்டி கிராஜுவேட்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிசிப்ளின் சொல்லிட்டு, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் இந்த பேக்கப் இருந்ததுன்னா வந்து கொஞ்சம் புரியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஓவர் 2013 நம்ம இப்போ இது பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கம்பேர் பண்ணோம்னா வி ஹாவ் டன் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ். அந்த அளவுக்கு வந்து இதுன்னு சொல்ல முடியாது, அதனால தான் குட் நியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன். வி ஹாவ் டன் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் கம்பேர்ட் டு 2013. இது மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. 50% இங்கே மேல் இருந்தோம்னா ஃபீமேல் வந்து 49% இருக்காங்க பிஹெச்டி கிராஜுவேட்ஸ். ஸோ வி ஆர் டூயிங் அ குட் ஜாப் இயர். அதே மாதிரி என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி கிராஜுவேட்ஸ் டாக்டரேட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கெமிக்கல், சிவில், கம்ப்யூட்டர், எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே 2013 இப்போ 1920 ஓகே நல்ல ப்ராக்ரஸ் இருக்குது. இவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது, பட் ஆனால் ப்ராக்ரஸ் இருக்குது கம்பேர்ட் டு த ஏர்லியர் இயர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அ குட் நியூஸ். பட் நாட் ஸோ குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா, இதுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு சைட் அ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் வித் ஜெண்டர் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு இது பண்ணாங்க அசஸ்மெண்ட், எஸ்பெஷலி டேக்கிங் ஐஐடிஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டாப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல நம்மளோட கண்ட்ரியில். பட் அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டரேட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்கள் இவ்வளோ நல்ல பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு, அது வந்து ஆக்சுவலி இந்த கரியரை வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகவே இல்லை. பிகாஸ் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் டாப் பொசிஷன் வேர் வி டிசைட் என்ன ரிசர்ச் நம்ம பண்ண போகிறோம், இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுற ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டியில் விமன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்காங்க பர்சன்டேஜ். உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா தெரியும், ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேலே சயின்ஸ் டிசிப்ளினில் 86 இருந்தது ஃபிசிக்ஸில் மேல், அவங்களோட பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம ஃபீமேல் வந்து 13 தான் இருக்கும். சேம் மேத்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 82னா 17. if you come to engineering and technology disciplines இன்னும் ரொம்ப கம்மி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 93% வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதில் 6% தான் ஃபீமேல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் ஷோஸ் தட் நம்ம பிஹெச்டி படிக்கிறோம், வாங்குகிறோம், கிராஜுவேட் ஆகிறோம், அதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து நம்மளால் வந்து டாப் பொசிஷன் வந்து வர முடியல. ஸோ தேர் இஸ் அ சீரியஸ் லேக் தேர். பாசிபிள் ரீசன்ஸ் அதே தான், லேக் ஆஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ், சேம் அதே ஸ்டீரியோ டைப் தான். எப்பவுமே வந்து லேடிஸ் வந்து ஓகே நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு மேல் அந்த ஜெண்டரை வந்து அவங்களுக்கு வந்து லெட் தம் டூ த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ஜெண்டர் பயஸ். அதுக்கப்புறம் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லை, நம்ம யாரை பார்த்து ஓகே இவங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஸ்டில் நம்ம கேரியரை வந்து கண்டினியூ பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு லேக் ஆஃப் ரோல் மாடல்ஸ், மென்டர்ஸ் கிடையாது. டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் ஒர்க் பிளேஸ், ஆப்வியஸ்லி ஏதாவது ஒரு பிரேக் அப்புறம் ஒரு சைல்ட் கேர் லீவ், மெட்டர்னிட்டி லீவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா திரும்ப நம்மளை அதே அட் பார் வித் நம்மளோட மேல் கலீக்ஸோட வந்து இது பண்ணுறாங்களா ஃபார் கரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்க்கு, அதுவும் இல்லை. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது விச் ஹேஸ் டு பி ஓவர் கம். ஸோ என்ன வந்து கவர்மெண்ட், சின்ஸ் ஐ பிலாங் டு த கவர்மெண்ட் செக்டர், கவர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுறாங்க டு பிரிங் பேக் விமன் இன் சயின்ஸ்ன்னு சொன்னால் தெர் ஆர் அ செட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ். இந்த ஸ்கீம்ஸ் பற்றி அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, ஸோ இட் வில் பி அ குட் ஃபாரம் ஃபார் மீ டு டெல் அபவுட் தட். விக்யான் ஜோதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, இன் வேரண்ட் தி என்கரேஜ் கேர்ள் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் 9 to 12 கிளாஸில் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டு டேக் அப் ஆர் கெட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சயின்ஸ், ஸோ தட் அவங்க வந்து இது முடிச்சுட்டு ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறமும் ஸ்டில் தே கண்டினியூ இன் சயின்ஸ் இதுக்காக.
ஸோ இதில் வந்து தேவ் ஆல்ரெடி ஆஸ் ஆஃப் நவ் 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க 200 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில். திஸ் இஸ் ஸ்கீம் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, விக்யான் ஜோதின் பேர். அதே மாதிரி விமன் இன் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஸ்கீம் இருக்குது. ஏபிசி விமன் WASA. இதில் வந்து வேர் வி இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து விமன் சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் வந்து தராங்க. ஏஜ் குரூப் ஸ்பெசிஃபிக்காக 27 to 60. அதுக்கு முன்னாடி ஏர்லியர் இருக்க யங்கர் எடுக்க மாட்டாங்க. 27 to 60, ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கெரியர் ரிட்டர்ன் மாதிரி இருக்கும். 3 years சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்க்கு. Another scheme is to encourage women scientists for if they come up for submitting projects for supporting any societal issues, அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து 725 women scientists இந்த ஸ்கீமில் வந்து பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எல்லா ஸ்கீமும் இப்பயும் ஆப்ரேஷனலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமன் சயின்டிஸ்ட் சி. இதில் வந்து 25 to 45 years கெரியர் பிரேக் இருக்கிற விமனுக்கு, இப்போ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து மேரேஜோ சைல்ட் பர்த்னால வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் தென் தே வாண்ட் டு கம் பேக். எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் த்ரூ திஸ் ஸ்கீம் இஃப் தே அப்பியர் ஒரு 1 year வந்து IPR ஸ்பெசிஃபிக்கலி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. எவ்ரி இயர் வந்து 100 விமன் வந்து ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ இந்த பாஸ்ட் 9 yearsல வந்து தேவ் லைக் 850 IPR இன்டர்ன்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கீம் QURI, which is called as Consolidation of University Research for Innovation and Excel. இதில் வந்து 9 only women universities வந்து செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 25 women PG colleges இது வரைக்கும் நடந்த இது ப்ராக்ரஸ் இது. wherein they encourage women like studying in these universities to take up research and then they get funded. சேம் வே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கத்தி GATIன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஆஸ் பர் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are just setting a framework for the institutions wherein they can do the gender equity வந்து establish பண்ணுறதுக்காக we set up a framework and give so that women scientists, women staff and women students இவங்களை மட்டும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எப்படி வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. இது வரைக்கும் வந்து 30 இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து இதில் பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க in partnership with British Council. Then we have another scheme called WINGS, which is called the Women's International Grant Support. இதில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் தராங்க and in additional also a fellowship which is a postdoctoral wherein you can go go and work in an overseas lab and your 1 year support will be totally funded by the department. So these are some of the schemes which I thought that will be useful for you people. I have just given the website also, www.dst.gov.in. You can go there and then get more details about the scheme. In case உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு further ஏதாவது doubts இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சுன்னா you can always get back to me. I'll leave my email ID with the organizers. Yeah. Thank you, Jhansi, for explaining in elaborate way. Sukanya, your question for the next panel member. Yes, ma'am. The next panel member will be Janani. ஜன்னியை வந்து எனக்கு அவங்கள காலேஜ் டேஸ்ல இருந்தே தெரியும். அப்போ இருந்தே ஸ்போர்ட்ஸ், அப்புறம் கூரத்தாழ்வார் அவார்ட், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அவங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, ஜனனி உங்களுக்கு ஏன் டிஎஸ்பி ஆகணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு அண்ட் ஹவு டிட் யூ கிராக் திஸ் குரூப் 1 எக்ஸாம்? ஹாய் சுகன்யா, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீட் பண்றோம் ஆஃப்டர் 10 years. தென் பிரசன்னா சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்ட்ரோடக்ஷன். அண்ட் சுகன்யா, நீங்க கேட்ட மாதிரி சின்னதுல இருந்தே எனக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஜாப் மேல ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரம் வெரி சைல்ட்ஹுட் நான் ஸ்போர்ட்ஸு, NCC இதுதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியா ஃபார்ச்சுனேட்லியான்னு தெரில, 12th நல்ல மார்க்ஸ் வந்தனால இன்ஜினியரிங் சேர்த்து விட்டாங்க. ஸோ இன்ஜினியரிங் சேர்த்தோன்னே நான் பிஎஸ்சியில் வந்தோன்னே ஐ காட் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது பிஎஸ்சியில் வந்து நான் என்னோட இன்ஜினியரிங் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணதே என்னோட ஸ்போர்ட்ஸு, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி சைமல்டேனியஸாக நான் கொஞ்சம் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பிகாஸ் யூபிஎஸ்சி வாஸ் மை ஆம்பிஷன். ஸோ யூபிஎஸ்சி நான் கிராக் பண்ண முடியலனாலும் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கெட் இன் டு திஸ் டிஎஸ்பி. ஸோ அந்த யூனிஃபார்ம் ஜாப் மேலே இந்த கிரேஸ்னால எனக்கு டிஎஸ்பி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிஎஸ்பியே போட்டு நான் இப்போ டிஎஸ்பியா இருக்கேன். Wow, very good. So one more question, like நீங்க எப்படி ஒரு டிபிக்கல் டிஎஸ்பியா ஒரு
அந்த டேவை எப்படி நீங்க லைக் அன்வைண்ட் பண்ணுவீங்க? எப்படி வீட்டுக்கு வந்தோன்னே எப்படி how do you like move on from DSP life to your normal life? சுகன்யா, அந்த எப்படின்னா டிஎஸ்பி லைஃப் வந்து இட்ஸ் அ காம்போ ஆஃப் ஃபீல்ட் ஒர்க் அண்ட் பேப்பர் ஒர்க். பிகாஸ் சர்டன் கேசஸ்ல வந்து நாங்க எங்களுக்கு ஒரு 5 ஸ்டேஷன்ஸ்ல இருந்து 11 ஸ்டேஷன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் நாங்க பாத்துக்கணும். அட் த சேம் டைம் இப்போ ஏதாவது கிரேவ் அஃபென்சஸ் நடந்துச்சுன்னா நாங்க ஃபீல்டுக்கு போற மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுலையுமே நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணணுங்கும் போது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்போம். சில நாள் வந்து ஒர்க்கே இருக்காது. பட் சில நாள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். அந்த 24/7 ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆல் டுகெதர் 4-5 டேஸ் ஸ்லீப்லெஸ்ஸா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நாங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோட ஸ்போர்ட்ஸ், நான் இனிமே ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விடாம டெய்லி ஒரு 1/2 hour எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நாங்க யோகா பண்ணிக்குவேன், ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பிசிக்கலா நான் டயர்ட் ஆனாலும் மென்டலா வந்து என்ன ஒரு ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வைக்கிறது. Wow, very good to know. So, Asha ma'am. Yeah. Thank you, Janani. Next, we have Professor Madhu Bhaskaran. அவங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்காங்க. ஸோ வேற டைம் ஜோன், அதனால நாங்க அவங்கள்ட்ட தனியா இன்டராக்ட் பண்ணோம். இப்போ you will see it on screen. My first question to her was, Madhu, you are leading an important portfolio that impacts lives using STEM as a co-chair of Women in STEM Australia and in advisory board of STEM Sisters Australia. Your thoughts comparing the positive impact that focus on STEM has brought to Australia and wishes for the same to positively influence education system in Tamil Nadu. As an advocate of equity and diversity, what is the path ahead in Australia and your learning that could help back home? There's a lot of differences between India and Australia. If you see a basic difference, India actually number of girls entering STEM is 50-50. So there we're doing really, really well. Ana inga we have a different problem where avlo girls don't enter STEM. So our focus a lot is also on entry level of people coming into STEM. And then there are other career related issues which is common across the two countries. So women in leadership positions ku poradhu konja kashtam. Family responsibilities adhigam, adanal you take a career interruption len thirumbi varudhu, and that impact of that's the same no matter where you are in the world, it is the same. So engaloda focus enna, how do you make sure that women not only enter the sector but they can thrive in the sector and they can grow in the leadership position. So as much as their potential is there should be no barriers for them. Adha engaloda main focus. As a migrant, again, there's a different set of challenges. So it's not, for me, it's not just woman. As a migrant, again, I look different over here. So there's a different set of challenges. So we're trying to focus on all of these things, but also we're trying to ensure that all parents take a role in parenting the child. So fathers also play a significant role. We want to identify that, make sure that all the family members play that role, that responsibility doesn't fall only on women. Like for instance, we ensure that no meetings are held before 10 o'clock or after 4 o'clock, so that if you have to go and pick up your child from the school, you don't have to give an excuse and go. So it makes it okay for you to take your time out for family responsibilities. Flexible work after COVID, of course, that's become very, very easy to implement. So these are some of those things which again you can do in India as well. That was nice answer, yeah. And coming to the next panelist, very interesting panelist, Punitha ma'am. So Punitha ma'am, very different journey. So எல்லாருமே வந்து இங்க இருந்து அப்ராடுக்கு ஒர்க் பண்ண போகணும், நான் வந்து ஆன்சைட் போறேன் அப்படிதான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் how did you convert from like யூஎஸ்ல இருந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து கொல்லி ஹில்ஸ்? It's entirely a different journey. So tell me about it. We are very curious to hear about it. Okay. Basically, I finished in 1998.
அந்த டைம் வந்து இட் வாஸ் the Y2K period. அதனால என்ன படிச்சு முடிச்சிருந்தாலும் immediately will go and get into IT. So that was a typical journey. So IT join பண்ணேன். Then within a year I went overseas and I got married quite early. First year college முடிச்சோட I got early. My husband is my classmate, so we were in a hurry to get married. So once we got married, of course, our careers diverged in different directions. He went to Singapore, I went to US. Then I went to Ireland for some time. So it was basically a globetrotting adventure. So அது ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆன போது I decided, okay, fine. சரி கொஞ்சம் family life settle ஆகும்ட்டு I went back to Singapore. I resigned my job. I went to Singapore and I joined a company over there. So it's a typical life. You work from morning, you start at 7, you work until 10. So it went on like that. So eventually, I guess we realized that we were working a lot and we were not enjoying life. So that was what caused the change in perspective. So basically, we wanted to lead a more relaxed life and wanted to have more time for ourselves. And we wanted to be in tune with nature. Even in Singapore, we found a place where we could grow plants and all that. We used to grow our own vegetables even over there. So that passion has always been there for us. So, but I never thought that would evolve into organic farming. But eventually, that's what happened. So once we decided to come back to India, we said, okay, fine, we'll get into agriculture. And so when looking into places where you can grow most of the plants, we settled on altitude of 3000 feet. So அப்படிதான் நாங்க இது கூகுள் மேப்ஸ் வச்சுதான் நாங்க தேடினோமே எங்க செட்டில் ஆகிறது அப்படின்றது. So அந்த காலத்து கூகுள் மேப்ஸ். So that's how our life has been. One of my friends actually said something which is very interesting. Engineers, whatever field they go into, they bring creativity and innovation. That has been very true in our case. So I should thank tech for giving me that information and knowledge and opportunities. Yeah, that's great. So one more question, ma'am. Your continuation away like easy இருக்கும் நினைக்கிறேன். So okay, உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணேன். But you told me call me through in WhatsApp because இங்க நெட்வொர்க் கவரேஜ் கிடைக்காதுன்னு. And we got into connection and you told me very interesting thing. I was not into social media. I am not into social media. எந்த social மீடியாமே இல்ல. And WhatsApp ஒரு 1 year முன்னாடி தான் டவுன்லோட் பண்ணி சொன்னீங்க. I was like shocked. எப்படி அது like food, shelter, clothes சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து food, shelter, clothes, cell phone. Okay, mobile phones ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கிற ஒரு சமயத்துல எப்படி how can you like be without any social media or any WhatsApp or something? Like how do you manage it? It seems impossible when you think about it, especially after we'd spent about 10 years in IT and we were always connected in that time. Once we made the change, we came to Collie Hills. Collie Hills network irukku, but the area where our farm is, it doesn't have any network connection. It's a little off the city center. So we have to travel about 4 kilometers to go to a place where we get signal. So Collie vanda pudusla, what we used to do every day, we'll take the car, go sit in a parking lot, and then we check emails. And the email check பண்ணலைனா அப்படியே கை உடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். So that used to be like initial a month or so we used to do that. But after that we realized, okay, fine, nothing big is happening. So இதெல்லாம் ரெகுலரா பண்ணுன்றது இல்ல. So first emails கட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் newspapers, again we don't get newspaper delivery over here. Newspaper வேணும்னா நாமக்கல் is about 50 kilometers from our place. So அங்க இருந்து பஸ்ல கொண்டு வருவாங்க. There's only one bus which goes through our road. So காலையில that too you'll get only the previous day's newspaper. You'll not get the same day's newspaper. So அதை கொண்டு வந்து வித்ரா பண்ணிட்டு போயிருவாங்க ரோட்ல பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துக்கணும். So that went on for about 6 months or so. Then we said, okay, fine, newspaper எல்லாம் படிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. So gradually you realize that your needs and your wants are very different. So it gets cut down like that. So and the change with it happens gradually. It's not for everyone, but we enjoy that change and it's been a very peaceful life for us. So people, if you are searching for any peace, please get advice on Punitha ma'am. And next ma'am, Asha ma'am, you can ask you. Punitha, எல்லாருமே ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சுப்பாங்க. இது எனக்கு வேணும், இப்படி 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 டிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமும் டிக் பண்ணிட்டே போவாங்க. நீங்க ஒண்ணு இப்படி கிராஸ் பண்ணி இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் பண்றீங்க. Yes, nice to know that. So next we have Jayanti. We always
புத்திஸ்ட் philosophy temporary signal எங்களுது. அதனால it gives us a zen life. Nice. So next I have Jayanti, my classmate in PhD. Jayanti வந்து EB. ஷாக் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்துல தைரியமா உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். So ஜெயந்தி, நிறைய நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன், நிறைய இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இன்டெகிரிட்டி இஸ் அ பிக் கொஸ்டின். கேன் யூ நரேட் எனி ஒன் இன்சிடென்ட் விச் ஷோகேஸ்ட் யோர் இன்டெகிரிட்டி? இதோட சேர்ந்து 1988ல இருந்தே நீங்க சர்வீஸ்ல இருக்கீங்க, எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுத்தது? இந்த 2 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes. First of all, it's a very interesting to take part in this. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. பிகாஸ் as some of இது சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலி நம்மளோட ஓன் காலேஜ் மேட்ஸ், either be it seniors or juniors at the same mate, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு to share something with you. ரெண்டாவது, I am really thankful to Sandeep, Prasanna, Asha and Shukanya for organizing such a very beautiful event, and I'm thankful to the Chennai chapter and all those who are behind, including Mr. Ravi Kumar who is organizing this. And panelist எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஹாப்பி ஈவினிங். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மேடம், இப்ப ஆஷா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ல வந்துட்டு நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் கிடையாது. இதுல 2 பேர் கவர்மெண்ட்லயும் இருக்கிறாங்க. பட் ஐ வுட் சே தட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்திருக்கும் தேர் ஆர் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ். அது நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றோம். தேர் ஆர் வெரி ஃபியூ ஹூ டீவியேட் ஃப்ரம் தட். ஆனா அந்த வெரி ஃபியூ டீவியேட் ஆகுறதுதான் சொசைட்டில எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. அதனால எல்லாருக்குமே பொதுவா என்ன தோணுதுனாக்கா, கவர்மெண்ட்ல நிறைய காம்ப்ரமைஸ் நடக்குது அப்படின்ட்டு. தேர் ஆர் சோ மெனி லாயல் அபிஷியல்ஸ் லைக் மீ. அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க நிறைய ப்ரொஜெக்ட் ஆக மாட்டாங்க, பட் தே ஸ்டிக் ஆன் டு தேர் ஜாப். அப்படி பார்க்கும்போது தேர் ஆர் சோ மெனி கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபீல்ட் இன் ஆர் ஸ்டேட். அதுல பார்க்கும்போது நிறைய பேர் தே ஆர் எக்ஸலிங் இட், அண்ட் விமன் அபிஷியல்ஸ் பர்டிகுலர்லி ரொம்ப நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா என்னோட கொலீக்ஸ் நிறைய பேர் அப்படிதான், வெரி சின்சியர் ஆஃபீஸர், எதுக்குமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க, அந்த சம்பளத்தை தவிர வேற எதையும் யோசிக்க மாட்டாங்க, நல்ல வேலை செய்வாங்க, எல்லாருமே டே அண்ட் நைட் வேலை செய்வாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட். செகண்ட் திங் இஸ், உங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பரிச்சயமான ஃபீல்டு. இப்ப நிறைய பேசின மாதிரி நிறைய ஃபீல்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் கிடையாது. பட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இஸ் இன் யுவர் டெய்லி லைஃப்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். இட் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு யூ லைக் ஃபுட் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர். அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியும் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு யூ. வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி நத்திங் இஸ் தேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். ஐ எம் சோ ப்ரவுட் தட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட். அண்ட் ரைட் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் 87க்கு அப்புறம் நான் காலேஜ்ல வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ ஒர்க் இன் காலேஜ் ஃபார் சம் டைம். ஒரு பிரைவேட் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஐ காட் செலக்டட் இன் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன். தேர் ஐ சர்வ் ஃபார் அபவுட் an year. தென் ஐ கேம் டு அங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு டிஎன்இபிக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணேன். டிஎன்இபில 1990 ஆகஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தட் வாஸ் டோட்டலி வெரி நியூ ஆச்சு. இபிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு எல்லாமே புதுசா இருந்துச்சு. படிச்சப்ப வந்து நமக்கு இன்சுலேட்டர், ரெசிஸ்டன்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, லைன்ஸ், ஷாக்கிள், இது எல்லாமே வந்து படிச்சப்ப ஒரு மாதிரி எல்லாமே ஒரு பிக்சர்ல பார்த்து படிச்சிருப்போம், புக்ல பார்த்து படிச்சிருப்போம். நேரா வந்தா எல்லாமே டோட்டல் என்ன, நம்ம இன்ஜினியரிங் தானே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பயம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் உள்ள வந்து நிறைய அந்த ப்ராக்டிக்கலா கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருநீன்றவூர்னு ஒரு செமி அர்பன் ஏரியா தட் இஸ் இன் செங்கல்பட்டு சர்க்கிள், ஆவடிக்கு அந்த பக்கம். இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் அது க்ளோசர் டு சிட்டி வந்துருச்சு. அந்த ஏரியால அப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் ஆகும் டிராவல் பண்றதுக்கு. அந்த மாதிரி ஏரியால தான் நான் போய் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஜாயின் பண்ணின உடனே இந்த பட்டாபிராம் அந்த ஹிந்து காலேஜ்ல இருந்து ட்ரெயின்ல போகும்போது அங்க இருந்து என்னோட ஏரியா ஸ்டார்ட் ஆகுது, என்னோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எங்க பார்த்தாலும் டிம்மா இருக்கும் லைட்டு. எல்லார் வீட்லயும் இந்த கிராமத்துல மண்ணெண்ணெய் விளக்குல எரியிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ எல்லாரும் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் வருவாங்க, மேடம் இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல சப்ளையே இல்லை, வோல்டேஜ் சரியா இல்லை, ஏதாவது சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 5-6 வருஷமாவே இப்படிதான் இருக்கு. இந்த ஏரியா ஃபார்ம் ஆனதுல இருந்து இப்படிதான் இருக்கு, எங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா.
அப்போ ஐ டுக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். ஏன் நாம இவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும், உடனே செஞ்சு கொடுத்தா ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டு எவ்ரிடே அப்ப வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இருக்காது, சைக்கிள்ல, ஆட்டோல, லாரியில எதுல வேணாலும் நான் டிராவல் பண்ணுவேன், எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்ணுவேன். உடனே இந்த யாராவது 2 பேர் ஒயர்மேனு லைன்மேனை கூட்டிட்டு அவங்க கூடயே சைக்கிள்ல கிளம்பிடுவேன். நான் சைக்கிள்ல கிளம்பிட்டு இந்த இடத்துக்கு போயிடுவேன், அந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு டெய்ல் அண்ட் வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுவேன். ஸோ வோல்டேஜ் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அங்க எவ்வளவு லோடு கனெக்டட் டு தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாத்துலயும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி வந்து அதை எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்பெஷல் அலாட்மெண்ட்ல அதுக்கான மெடிசின்ஸ் நாம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருந்தோம்னா சில கன்செஷன்ஸ் நமக்கு எப்பயுமே உண்டு. நாம கேட்கிற மெட்டீரியல் ஷார்டேஜா இருந்தாலும் அந்த அம்மா கேட்கறாங்கன்னா உடனே கொடுத்துருங்கன்னு வரை எங்க சூப்பரிங் இன்ஜினியர். அதனால மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு உடனே கிடைச்சிரும். நான் உடனே அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு 2-3 டீமை வச்சு அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர், நியூ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்த ஜஸ்ட் விதின் 1.5 இயருக்குள்ள 14 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செலக்ட் பண்ணேன். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வித்தின் 1.5 இயருக்குள்ள 14 டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே சாங்ஷன் வாங்கி ஒர்க் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எரெக்ஷனையும் முடிச்சேன். நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வோல்டேஜ் நான் திருப்பி அதே மாதிரி ட்ரெயின்ல போகும்போது அந்த ஏரியா கிராஸ் பண்ண தட் ஏரியா கால்ட் கோமதிபுரம் அண்ட் இந்திரா நகர் செம்ம பிரைட்டா இருக்கும். அப்படியே ஒரு 2000 வாட்ஸ் பல்ப் எரியற மாதிரி செம்ம பிரைட்டா இருக்கும். ஸோ தட் கேவ் மீ இம்மென்ஸ் ஹாப்பினஸ். ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல பப்ளிக்கு சர்வ் பண்ணும்போது இவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குது, பொதுமக்களுக்கு நேரடியா நம்ம செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஐ வாஸ் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் மை எல்டர்ஸ், தோஸ் ஹூ மேட் மீ டு ஜாயின் இன் TNEB. அது ஒரு பெரிய விஷயம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்டெகிரிட்டி பத்தி ஆஷா கேட்டாங்க. அதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்கன்னாக்கா, நான் வந்து ஒரு அப்பெல்லாம் தெஃப்ட் இருக்கும். அதாவது நீங்க மீட்டர் வழியா சர்வீஸ் எடுக்கிறது இஸ் நார்மல். மீட்டர் இல்லாம பைபாஸ் பண்ணி நேரா லைன்ல ஹூக்கு போட்டு எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எடுத்தா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் தெஃப்ட். இப்ப டிஎஸ்பி இருக்கிறாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டில் ஆல்சோ நோ அபவுட் திஸ். அந்த மாதிரி தெஃப்ட் எல்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுனாக்கா தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். அது மாதிரி வந்தாக்கா நாங்க அதை புக் பண்ணுவோம். ஸோ கிரிமினல்ல புக் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி புக் பண்ணும்போது we have to go and lodge a complaint in the nearby police station. அந்த மாதிரி பட்டாபிராம்ல போயிட்டு எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து இந்த மாதிரி புலியூர்னு ஒரு வில்லேஜ், தட் இஸ் a tail end of my jurisdiction. அங்க வந்து ஒரு வர்ஷிப் பிளேஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி தெஃப்ட் நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் வந்துச்சு. நான் ஜஸ்ட் ஓடி போய் அந்த நாங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பா போய் அந்த பெட்டிஷனை வந்த இடத்த போய் பார்த்தோம். போய் அதை போய் பார்த்தா நிஜமாலுமே ஒரு 4-5 இடத்துல பண்ணிருக்காங்க. நியர்லி அபவுட் 3000 வாட்டேஜ் கிட்ட தெஃப்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ 3000 வாட்டேஜுக்கான எனர்ஜியை வந்து அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஸ்டோலன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தென் ஐ செட் டெஃபினெட்லி இட் ஹாஸ் டு பி புக்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் புக் பண்ணிட்டேன். புக் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஐ நெவர் நியூ தட் அந்த அதுல இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஒரு அவர் வந்து யூத் காங்கிரஸோட லீடர்ன்றது எனக்கு தெரியாது. அந்த கோவிலோட ட்ரஸ்டி வந்து யூத் காங்கிரஸ் லீடர்ன்றது எங்களுக்கு தெரியாது. So theft book பண்ணினதுக்கு அப்புறமா immediately we are getting so much of pressure from the government that it has to be dropped or it has to be withdrawn. இந்த theft ஓட கம்ப்ளைண்ட் immediately withdraw பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்டர் வெண்ட் up. ராஜீவ் காந்தி was prime minister, அப்புறம் வெங்கட் ராமன் was the president. So we got a message and telex from the வெங்கட் ராமன் president கிட்ட இருந்து எங்களோட சேர்மனுக்கு மெசேஜ் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு தெஃப்ட் பிடிச்சிருக்காங்க, இம்மிடியா டாக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் தே வர் ஆல் பேஃபுல்ட். ஏன்னா யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா இது ஒரு ரிமோட்டா ஒரு வில்லேஜ்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம், செக்ஷுவல் நடக்கிற விஷயம். ஸோ சேர்மனுக்கு தெரியல. உடனே ஹி கான்டாக்டட் SC செங்கல்பட்டு அண்ட் ஸ்ரீபெரும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால உங்க விஷயத்துல புக் பண்ணிருக்காங்களாமே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உடனே அவங்களுக்கே தெரியல. அவங்க என்ன கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஆமா சார் இந்த மாதிரி ஒரு தெஃப்ட் இருந்துச்சு, நான் அதை புக் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்ட்டு. உடனே இவரு சொல்லிட்டாரம்மா இந்த மாதிரி தெஃப்ட் இந்த மாதிரி விட்டுட்டுங்க அந்த கேசஸ். என்ன பிகாஸ் we are getting a complaint and we are getting a recommendation from the president கிட்ட இருந்தே வந்திருக்குமா, இது என்னமா இது எங்க வேலைக்கே ஒலை வச்சிருவோம் போல இருக்கு, நாங்க யாருமே சீட்ல இருக்க முடியாது போல இருக்கு, அது இமிடியேட்டா வித்ட்ரா பண்ணுமாங்க. நான் சொன்னேன் சாரிங்க சார் நான் வித்ட்ரா பண்ண மாட்டேன், நான் ஒன்ஸ் நான் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டேன், நான் வித்ட்ரா பண்ண மாட்டேன். ஐயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அடம் பண்ணாதம்மா, தயவுசெய்து போய் வித்ட்ரா பண்ணுமா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா உடனே அங்க இருந்து அதுக்குள்ள ஏன்னா பிகாஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பிரசிடென்ட் கிட்ட இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து எல்லாம் போன் கால் வந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸா எப்படி குதிப்பாங்கன்றது தெரியும். அடுத்த நிமிஷம் அங்கிருந்து ட்ரங்க் கால்ஸா பறக்குது. அந்த என்ஜினியர், அந்த ஏஇ, ஏடி, டிஎஸ்சி எல்லாரும் இம்மிடியட்டா சென்னைக்கு அப்ப மெட்ராஸ்க்கு வாங்க அப்படின்றாங்க. நாங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கோம். நாங்க அங்கிருந்து வண்டியை எடுத்துட்டு வர்றதுக்குமே 2 மணி நேரம் ஆயிடும். இம்மிடியட்டா we were asked to come and
பி பிரசன்ட் இன் தி ஹெட் குவார்டர்ஸ். அப்புறம் நாங்க எல்லாரும் ஒரு அந்த ஜீப்ல ஏறி எல்லாம் வரும், வர்ற வழியெல்லாம் என்ன திட்டிட்டே வராங்க, எங்க சியும் இந்த மாதிரி ஒரு தெஃப்ட புடிச்சு வச்சுட்டு எங்களை மானத்தை வாங்குறியம்மா, எங்களை கஷ்டப்படுத்துறியம்மா அப்படின்லாம். இப்பயாவது சொல்லுமா, நீ போறதுக்குள்ள வாங்கிடுறேன்னு சொல்லுமா, வாபஸ் வாங்கிடுவேன். சான்ஸே இல்ல சார், நான் புக் பண்ணிருக்கேன், தப்பு நடந்தது உண்மை, அந்த தப்புக்கு வந்து அவங்க வந்து பெனால்டி கட்டி தான் ஆகணும். ஸோ ஐ வில் நாட் டெஃபினெட்லி கெட் இட் வாபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், நாங்க சென்னைக்கு வந்துடும். சென்னைக்கு வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் பத்மநாபன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் உடனே கேட்கிறாரு வாட் ஹேட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து இவங்க சொல்றாங்க, சூப்பரிங் இன்ஜினியர் கேட்டா அவருக்கு வந்து அந்த அவ்வளோ நேரம் என்ன வண்டியில திட்டிட்டே வந்தாங்களே தவிர இந்த தெஃப்ட் எப்படி நடந்துச்சு, எவ்வளவு வந்து நமக்கு இதனால வந்து எனர்ஜி லாஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆச்சுன்றத அவங்க யாருமே என்கிட்ட கேட்கல. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சீஃப் இன்ஜினியர் ஆஸ்க் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அபவுட் திஸ் டு தி எஸ்சி கேட்ட உடனே அவங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்சி சொல்றாரு எனக்கு தெரியல சார் முடிச்சாரு. உடனே டிஇ கேட்டா டிஇ தெரியலன்னு முடிக்கிறேன். இது என்னது, இது ஒரு எஸ்சி டிஇ எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனே தெரியல அப்படின்னு ஏடி கேட்டா ஏடி அதே மாதிரி முடிக்கிறாரு. ஹூ வாஸ் ஆக்சுவலி என்னோட கேம்பஸ்ல இருக்கவர். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கிறாரு. சோ இமிடியேட்டா நான் உடனே அவர்கிட்ட ஒரு ஷீட் ஆஃப் A4 ஷீட்டை வாங்கிட்டு நான் அதுல வந்து வரைஞ்சு காட்டுறேன், எந்த இடத்துல 11 kV லைன் போகுது, அந்த 11 kV லைன் எப்படி டேப் பண்ணி இவங்க வந்து எனர்ஜியை வந்து தெஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதுல எவ்வளவு லாஸ் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆயிருக்கு. அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் வந்து ஹி இஸ் அ புக்கிங் மணி ஃபார் தட், as if வந்து மீட்டர்ல இருந்து எடுத்த மாதிரி இஸ் புக்கிங் மணி இன் இஸ் லெட்ஜர் ஆல்சோ. பட் வேற அது வந்து ஸ்டோலன் எனர்ஜின்றதுனால நான் அதை புக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சீஃப் இன்ஜினியருக்கு வரைஞ்சு காமிச்ச உடனே அண்ட் ஆல்வேஸ் வர்ஷிப் பிளேஸ் ஷுட் பி அ ரோல் மாடல் ஃபார் எவ்ரி திங். அங்கேயே தெஃப்ட் நடக்குதுன்னா அப்ப அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் திருடுறதுலாம் வந்து தப்பு இல்லைன்னு நினைச்சுப்பாங்க சார். அதனால அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே நாம இதை விட்டுடக்கூடாது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அண்ட் சீஃப் இன்ஜினியர் இம்மிடியட்லி அப்ரிஷியேட்டட் மீ, அண்ட் ஆன் த ஸ்பாட் எனக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துட்டு and he recorded the event with the chairman also, that she has done it very wonderfully and with so much of straightforwardness that engineer has been, and we have to appreciate அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வித்ரா பண்ண வேணாம், நீங்க as usual proceed பண்ணுங்க, if they pay the compounding charges அதெல்லாம் சார்ஜஸ் கட்டினாங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வே தட் நாம ஸ்டெப்பனா இருந்தா, நாம ஸ்டெடியா இருந்தா எந்த இடத்துலயும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா டெஃபினட்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். அது யாருமே அதுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸா வரவே முடியாது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are doing the service for the public. அதனால நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒரு இன்டெகிரிட்டியோட தான் இருக்கணும், அது இருக்கிறதுல எந்த தடையும் இல்லைன்றது என்னுடைய எண்ணம். ஜெயந்தி, so proud of you. இவ கிளாஸ்மேட்னா, ஆனா எனக்கு இந்த கதையே தெரியாது. நானா இந்த கொஸ்டினை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு சரி இன்னைக்கு ஜெயந்திய மாட்டி விடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சா ஐயோ 87 to 2003. வெரி வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ஜெயந்தி. சுகன்யா மேம், நிஜமாவே எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்ல, அடுத்த ஸ்பீக்கர் வெயிட் பண்றாங்க. லிவிங் எக்ஸாம்பிள் மேம், ஒரே வார்த்தை, லிவிங் எக்ஸாம்பிள் டு பி brave and bold மேம். ஓகே, அடுத்து நீரஜா. அவங்களுக்கு நீரஜா அவங்க பத்தி சொல்லணும்னா லைக் ஷீ இஸ் பயோபட் கேர்ன்ற ஒரு சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் அண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் கப். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சஸ்டைனபிள் சோர்ஸ். ஸோ நீரஜா, உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவு டிட் யூ, வாட் மேட் யூ டு ஸ்டார்ட் திஸ் பயோபட் கேர் அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு லைக் ஃபேஷன்ல இருந்துட்டு how did you get this idea? Thank you, Suganya, and hello everyone. So it's very nice to be a part of this family today, because நான் பார்க்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் பிறந்ததுக்கு முன்னாடியே நீங்க எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைச்சு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எல்லாருமே seniors to me, and I think I am the youngest here. So it's really an honor to be a part of PSG Alumni Tech Chennai chapter today. And so thank you, Suganya, for giving me the intro. And so regarding BioBud Care, so பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபேஷன் டெக்னாலஜில படிச்சுட்டு, ஸோ இட் வாஸ் மை பேஷன், ஒரு டிசைனர் ஆகணும். பிகாஸ் மை மாம் வாஸ் அ டெய்லர். ஸோ அந்த டைம்ல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகள். I wanted to get into designing. So that is how it started. And so Bangalore I got placed and அங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில, Aditya Birla Garmentsல ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். So then I still continued to learn more. I moved to Mumbai, NIFT Mumbaiல ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி, there also I got some work experience.
ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே ஐ காட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் there's சம்திங் மிஸ்ஸிங். நான் பண்றதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கா, இல்ல ஒரு எதுக்கு நான் இது பண்றேன் அப்படின்றது ஒரு there was a question mark and I had to find it out. எனக்கு வந்து முதல்ல இருந்தே இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ஓரியன்டட் இல்ல ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு நல்லாவே எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வெளியில சும்மா பேப்பரை போட்டாங்கன்னா எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன சுத்தமா இருக்கணும், லைக் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் வாஸ் மை பேசிக் திங். இட் வாஸ் என்ன சொல்றது, வீட்ல இருந்தே ஒரு பழக்கம் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே அதுதான் ஒரு பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸோ கோவிட் கேம் அண்ட் மை அல்டிமேட் கோல் வாஸ் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர். ஒரு கம்யூனிட்டியை சர்வ் பண்ணணும், தேர் ஹேஸ் டு பி சம் பர்பஸ் அப்படின்றது. அண்ட் ஐ தாட் திஸ் வாஸ் த டைம் டு ஸ்டார்ட் மை ஓன் திங். ஸோ ரிசர்ச் பண்ணி என்ன ஏதுன்றது பார்த்துட்டு விமென் கம்யூனிட்டி ஆர் மை டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்றதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ நீட் டு சர்வ் தெம் பெட்டர். And so sanitary pads pati kelvipattappo I got to know that it takes 500 to 800 years to decompose. So that was one thing which stuck me till now. Ennada idu namma use pannuvom, maasam maasam use pandrom, but it still continues to stay in the ground even after us அப்படின்றது ஒரு really big thing. It is actually a big impact. ஸோ அதை வந்து யாரும் பெருசா எடுத்துக்காம நம்ம ஒரு ரெகுலர் ரொட்டீன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருப்போம், அதை பெருசா யாரும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து ஏன் அட்ரஸ் பண்ணணும், ஏன் அட்ரஸ் கூடாதுன்றது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அண்ட் ஐ ஆல்சோ காட் டு நோ தட் தேர் ஆர் சம் ஹெல்த் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் விமன் ஹைஜீன் அஸ் வெல். ஸோ அதையும் ஒரு கான்செப்ட் ஆச்சு. ஸோ தேர் வர் டூ பர்பஸ் நவ் ஐ காட் டு ஒர்க் நவ். நான் ஒரு என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹைஜீன் இம்பேக்ட். ஸோ அந்த ஃபீல்ட்ல தான் நான் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஐ டிட் மை ரிசர்ச். இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற பேட்ஸை யூஸ் பண்ணா எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது, பிகாஸ் இட் கேன் லீட் அப் டு கேன்சர். நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு டீடைல்ஸ் ஹியர் பிகாஸ் இட் வில் பி வெரி, ஏன்னா இதை எனக்கு டைம் கூட நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இதை பத்தி. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் இம்பேக்ட். அண்ட் நான் இந்த ப்ராடக்டை வந்து லைக் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ ரிசீவ் குட் ஃபீட்பேக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு பிளான் பேஸ்ட் ஃபைபர் அப்படின்றத யூஸ் பண்றது இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி குட் ஃபார் ஹெல்த். பீயிங் அ டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஐ கேம் டு டூ லைக் டிசைன் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதில் பண்ணேன். நார்மல் பேட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், பட் ஸ்டில் இட் ஹேஸ் டு பி ஆர்கானிக். அதாவது என் கண்ணு முன்னாடி அதை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். ஸோ தட் வாஸ் மை ஒன்லி திங். நான் வந்து லைக் வெளியே வாங்கி அந்த மாதிரி பண்றது கிடையாது. ஐ நீட் டு லைக் கெட் ஆன் கிரவுண்ட் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல தான் ஐ ஸ்டார்டட். ஸோ அது கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி ஐ ரிசீவ் குட் ஃபீட்பேக்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் வாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் கஸ்டமர்ஸ். என்ன நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 6 months 1 yearன்னு பேச பேச ஐ காட் ஐ மீன் ரியலி குட் ட்ரூ ஜென்யூன் ஃபீட்பேக்ஸ் அபவுட் தேர் ஓன் ஹெல்த். ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு மெயின் திங் விச் ஐ இனிஷியலி காட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தே ஆர் நாட் ரியலி ஓப்பன் டு ஸ்பீக் அபவுட் இட். அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து மறைச்சு உள்ளேயே வச்சு யார்ட்டையுமே ஷேர் பண்ணாம, ஈவன் டு தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ், ஈவன் டு த ட்ரஸ்டட் பர்சன், யார்ட்டையுமே சொல்லாம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியாம தேர் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் தேர். அவங்களுக்கு அதை வெளியே சொல்லவும் தெரியல, அதை சால்வ் பண்ணவும் தெரியல. ஸோ தேர் வாஸ் அ கேப் தேர். ஸோ தட் இஸ் வென் ஐ ஸ்டார்டட் மென்ஸ்ட்ரல் எஜுகேஷன். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்றது தான் மெயின் கான்செப்ட். எனக்கு வந்து அதை பேச பேச பெருசா எனக்கு தெரியறது இல்ல, பட் பீப்புள் when they start to listen to me for the first time, it was awkward for them. So that is where the menstrual education started, and I do activations online and offline. So that is the thing. Okay, so since you told me about educating about menstrual cycle, I have one more question. So how did you face responses from men especially? So in the madri or session la you told me earlier like even men used to come for sessions. So is there men able to understand all those kinds of things and the mood swings during menstrual cycle அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கறாங்களா? So அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது satisfying okay there is some change அப்படி நீங்க உணர்ந்தீங்களா ஏதாவது? Yeah, so really appreciate this question. நான் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டேன். லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஐ ரியலி டார்கெட் மென். எனக்கு என்னன்னா ஐ மேக் மென் பீப்புள் ஸ்பீக். ஐ மீன் ஐ மேக் மென் ஸ்பீக் அபவுட் இட். ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னாலே யாரையாவது பாயிண்ட் பண்ணணும்னாலே ஐ ஆஸ்க் மென் ஒன்லி.
ஏன்னா சில பேர் வந்து அப்படியே அவாய்ட் பண்ணி திரும்புவாங்க. அந்த திரும்புறவங்கள நான் பாயிண்ட் பண்ணி கேட்பேன். ஸோ ஐ வாண்ட் தெம் டு இன்ட்ராக்ட். அவங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் திங். எவ்ரி மென் நோஸ் அபவுட் இட் ஆப்வியஸ்லி. ஏன்னா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் தான் பியூபர்ட்டி அப்படின்றது எவ்ரி மென் நோஸ் இட். பட் ப்ராபப்ளி வந்து தேர் ஆர் சம் லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் தேர். அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா தெரியும் சம்திங் இஸ் தேர்ன்றது தெரியும். பட் ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது, எதுக்காக நடக்குது அதெல்லாம் தெரியறது இல்லை. ஸோ பட் தேர் ஆர் மென். நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய மென் தே ஹவ் அப்ரிஷியேட்டட் மீ. ஸோ என்கிட்ட பர்சனலா லைக் ஆஃப்டர் த செஷன் தே கான்டாக்ட் மீ அண்ட் டெல் மீ தட் லைக் இட் வாஸ் அ குட் செஷன், எனக்கு வந்து இதுவரை தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஆக்சுவலி வாண்டட் டு கோட் ஒன் இன்சிடென்ட் ஹியர். ஒரு செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு 40+ இருக்கும். தட் கை ஹி ஆக்சுவலி அப்ரோச் மீ அண்ட் ஹி வாஸ் டெல்லிங் இஸ் அன் IT கன்சல்டன்ட். அவர் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி இட் வாஸ் வெரி ஷாக்கிங். IT கன்சல்டன்டா இருந்துட்டு ஹி இஸ் ஸ்டார்டிங் டு பில்ட் சம் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் எக்யூப்மெண்ட். அவர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு. இந்த ரீயூசபிள் பேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வாஷ் பண்றதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அவர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு எப்படி அந்த இது தோணுச்சுன்றது எனக்கு ஸ்டில் தெரியல. பட் ஐ வாஸ் ரியலி லைக் மூவ் பை தட் ஜெஸ்டர். பிகாஸ் ஒரு என்ன சொல்றது, நார்மலா நம்ம ஐடில ஒர்க் பண்ணுவோம், நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டு போகாம அவங்க ஒய்ஃபுக்காக இந்த மாதிரி அவங்க பேட்ஸ் யூஸ் பண்றது லைக் வாஷ் பண்றதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. So it was really I was amazed by the fact that he is doing something for his wife. And one more thing is, எனக்கு நிறைய customers like basically men, they used to call me and ask about menstrual cups. என்னோட வைஃபுக்கு நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணலாமா, எப்படி இதை சொல்லணும், லைக் எப்படி அவங்க டீச் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க என்கிட்ட இருந்து கத்துட்டு வைஃபுக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ குட் திங். ஏன்னா பீயிங் இன் தமிழ்நாடு பீப்புள் தான் நானும் சொல்றேன், அவங்க தே ஆர் ரியலி ஓப்பன். இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம், அதாவது ஐ எம் நாட் சேயிங் 100ல 100மே வந்து இப்படி இருப்பாங்கன்றது கிடையாது. But at least 10 are doing it. I am happy with that 10. So the number will be increasing. I am really confident about that. It takes time for it. Yeah, that is true. Definitely takes some time. Yes. So very inspiring, Neeraja. Yes. Thank you so much. Yeah. So we are running short of time, but still innum sila kelvigal. Jhansi ma'am, you have traveled many countries to assess technology, science. Which country focuses the most on STEM and is able to significantly impact the lives of its citizens? ஆனா இந்த ஸ்டெம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, கொஞ்சம் பேருக்கு அந்த ஸ்டெம்னா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறேன் பிஃபோர் ஷி ஆன்சர்ஸ். சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, என்ஜினியரிங், மேத்தமேட்டிக்ஸ். இது இந்தியால. அந்த ஆஸ்திரேலியால STEMM. So along with these 4 areas, we have medicine. So இதுதான் STEM India, STEMM in Australia. Over to Jhansi ma'am. So which country focuses most on STEM? Which country அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரின்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய கண்ட்ரிஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா UK சொல்லலாம். UK கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சார்ட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. It's called as the Athena Swan Charter ன்னு சொல்லிட்டு. இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் ரூல்ஸ். ஒரு ஜெண்டர் ஈக்விட்டி இருக்கணும்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர். ஸோ அதை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்கரேஜ். ஸோ ஈவன் எத்தனை அவார்ட்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணலாம். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணால் தே வில் அசஸ் இட் அண்ட் ஈவன் அவார்ட். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெப் விச் மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபாலோயிங். நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கீமில் வந்து கத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஷேர் பண்ணேன், GATIன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்கீமே வந்து இந்த இது சார்ட்டர் பேஸ் பண்ணி தான். அந்த தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் சார்ட்டர் இன் தோஸ் 30 இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் விச் ஐ டோல்ட் யூ. நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து 30 இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்னு சொன்னேன்ல. ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்டெப் வித் த UK கவர்மெண்ட். இன்னொரு இது வந்து நம்மளோட ஆஸ்திரேலியா இது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி பிகாஸ் அவங்களோட அந்த டிகேடல் பிளான்னு ஒன்று இருக்குது. ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டோட STEM டிகேடல் பிளான். That was by the Australian Institute of Academy of Sciences and Academy of Engineering. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டிகேடல் பிளான்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளோட ப்ரொஃபஸர் மது பாஸ்கரன் அவங்களே வந்து அந்த ஒர்க்கிங் குரூப்பில் ஒரு மெம்பர். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தட் டிகேடல் பிளான் விச் இஸ் அ வெரி ப்ரவுட் திங். ஸோ அதில் வந்து அவங்க தே ஹவ் சஜஸ்டட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்ஸ் லைக்
ஸ்டெம்மில் வந்து விமனை வந்து ரீட்டைன் பண்ணணும்னா அவங்களோட கெரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்க்கு வந்து என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும், அவங்க திரும்ப கெரியர் பேக் ஒன் செகண்ட் வந்து வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து வி ஷுட் ட்ரீட் தம் அட் பார் வித் அதர் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி both I think UK and Australia definitely, and even France is also doing a lot of good steps, role models for women சொல்லிட்டு அவார்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay. Thank you, Jhansi, for highlighting this. Okay, my next question will be for Janani ma'am. Janani ma'am, ஓகே, எனக்கு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட் தான், பட் ஆனாலும் அவங்க டிஎஸ்பின்றதுனால எனக்கு மேம் வருது. ஓகே, ஜனனி மேம், நீங்க வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர், ஒரு சிங்கப்பெண்ணு அப்படி சொல்லலாம். ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்த்தா அங்கேயும் இருப்பீங்க, ஸ்டடீஸ்ல பார்த்தா அங்கேயும் இருப்பீங்க, கிளப்ஸ்ல பார்த்தா அங்கேயும் இருப்பீங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு எப்படி ஒரு ஆல்ரவுண்டரா எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப், ப்ரொஃபஷனலா ஹெல்ப் ஆச்சு? லைக் இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சுகன்யா மேம்லாம் கூப்பிட வேணாம். பிகாஸ் எங்க போலீசிங்ல நாங்க வந்து எல்லாமே சார் மேட் அந்த சபார்டினேட் கல்ச்சர்ல இருந்துட்டு இப்போ அலுமினி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் ஒரு அந்த ஃப்ரெண்ட்லி மூவ் வருது. ஸோ நீங்களும் மேம்னு கூப்பிட்டு அந்த டிஸ்கஷனை ஸ்பாயில் பண்ண வேணாம். தென் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காலேஜ் டேஸ்ல பிஎஸ்சியில கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு செக்ரட்டரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிட்ல இருக்கும்போது நாங்க ஈவெண்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம், ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா பீப்புளையும் நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு போகும். அதே என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. பிகாஸ் ஒரு மர்டர் கேஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் இருக்கும். இப்போ என் சபார்டினேட் ஒருத்தங்க வந்து அந்த கிரைம் நாலேஜ் இருக்கும், சஸ்பெக்ட் பத்தி நாலேஜ் இருக்கும், ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருக்கும். யாருக்கு எந்த ஒர்க் அசைன் பண்ணணும், எப்படி அவங்க கிட்ட அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், இந்த 2 விஷயத்துக்குமே எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் அந்த மர்டர் கேஸ்ல வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஜஸ்ட் மர்டர், எந்த ஒரு கேஸா இருந்தாலும் ஒரு சென்சிட்டிவ் கேஸ்னாலும் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு போய் எவ்வளவு தூரம் கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நாங்க வந்து எல்லாரையும் சேகரிச்சு, பிகாஸ் நம்ம நாட் ஜஸ்ட் ஒருத்தங்களோட எஃபர்ட்ஸ், அந்த டீமோட எஃபர்ட்ஸ் தான் வந்து அதை சக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்படி நாங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணும் போது போலீஸ்ல வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஸ்டபர்னா இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ஹார்ஷா பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஸ்வீட்டா பேசியே ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவேன். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து நான் அந்த அக்யூஸ்ட ஃபிக்ஸ் பண்றதோ அந்த சஸ்பெக்ட பிடிக்கிறதோ பண்ணிடணும். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றது, பிகாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்தனால என்னால ஈஸியா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன். தென் மென் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பிகாஸ் எனக்கு காலேஜ் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ், ஸோ அதே மாதிரி இங்க நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தங்களையும் அந்த ஒர்க் அப்படியே பேசி பேசி வேலை வாங்குறது, இந்த மென் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. தென் க்ரௌடை ஹேண்டில் பண்றது, பப்ளிக்க நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ்னாலே எல்லாரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்க்க மாட்டாங்க, எதிரி, அதை போலீஸ்னாலே எதிரி அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க. அப்படி ஒரு 1000 பேர் இருக்கிற க்ரௌடு, அதெல்லாம் நாங்க போக வச்சிருக்கிறோம். அது லத்தி சார்ஜ் தான், போலீஸ்னா லத்தி சார்ஜ் தான், டியர் கேஸ் யூஸ் பண்றது அப்படி இல்லாம பேசியே போக வைப்போம். அதுக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் கிடைச்சது. ஏன்னா அங்க இருக்க முக்கியமானவங்களை கூப்பிட்டு பேசுறது, அவங்க கூட ஈஸியா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பேசி அந்த மாதிரி, அது ஐ வுட் ப்ரௌட்லி சே இந்த மாதிரி ஒரு 1000 பேர் இருந்த கவுல நாங்க பேசியே ஐயோ நம்ம பேசிரும் அதனால போயிடலாம்ங்கிற லெவலுக்கு ஓடி போனதெல்லாம் இருக்கு. பட் அந்த ஒரு ஸ்கில் எல்லாமே எனக்கு காலேஜ்ல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் சொல்லுங்க. ஸோ ஓகே, இது ஒரு புது விதமான போலீஸா தான் எங்களுக்கு தெரியறாங்க. ஸோ பிஎஸ்ஜி ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆனா இப்படிதான் இருப்போம், பேசியே நாங்க வந்து வேலை வாங்கிடுவோம். வைஜெயந்தி ஐபிஎஸ் ரேஞ்ச்ல இருப்பீங்களோ சும்மா அப்படின்னு நினைச்சோம். அதுக்கு மேல வெரி நைஸ் ஜனனி. Yes. Now Professor Madhu, how did your early education in Chennai and college education at PSG help you in shaping the future of STEM in Australia? It was a great pleasure and honor to actually be in the Victorian Parliament. As a coach of Women in STEM Australia, I got the opportunity to do it. So that day was International Day of Women and Girls in Science. So again, munadi sonna madri that because I focus on not as many girls entering STEM, we ensure we have as many spotlights on that as possible to bring more girls into STEM.
Inga, it's very different, and it's very nice to have parliamentarian and having them talking to them constantly, because they try and ensure science influences some of their decisions. So coincidentally, in the Varona, they're having science meets parliament. So nearly 40% of parliamentarians are actually meeting with scientists this week. Engelk, it's a two-pronged thing. So one is obviously STEM influencing parliamentarians. And the other thing which I also told them was, because we want more girls entering STEM, they celebrate sports people here a lot. So similar to India, every cinema people and cricket every celebrate Pandranglo. In India, there's a lot of focus on sports. So one thing which we requested them to do was celebrate scientists, celebrate engineers, so that way, everyone understands what the value which people in STEM bring to the entire world. எக்ஸாம்ல எழுதும் போது கொஸ்டின் நம்பர் 1 அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டு ஒரு ஆன்சர், அப்புறம் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் நம்பரை மாத்தி நம்ம எழுதுவோம்ல, அது மாதிரி சில டெக்னாலஜிக்கல் எரர். ஸோ இந்த ஆன்சர் இதுக்கு கொஸ்டின் என்ன ஃப்ரேம் ஆயிருக்குன்னா, ஹவு டிட் இட் ஃபீல் டு பி இன் த ஆகஸ்ட் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் விக்டோரியா அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் எலிவேட்டிங் சயின்ஸ் த்ரூ இன்க்ளூஷன்? டிட் யூ ஃபீல் தட் a parliamentarian can bring more good to society using STEM? ஏன்னா அவங்க ரீசெண்டா ஆஸ்திரேலியால பார்லிமெண்ட்ல she was part of member and she made a presentation. So அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இப்ப அவங்க பேசுனது. Okay, ma'am. சரி, போதும் it happens. Okay, ma'am. So Punita ma'am, என்னோட favorite ma'am. உங்களுக்கு அடுத்த question. You love to be called a farmer. So farmingன்றது உங்களுக்கு ஒரு passion மட்டும் தானா, இல்ல இதுக்கு மேல greater ideas ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா, இது பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு? இது it is an evolving thing. எனக்கு farming was something new. I mean, like ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம சாப்பிடறதுக்கு vegetables grow பண்றதுக்கும் ஒரு acreageல grow பண்றதுக்கும் there's a lot of difference. So இது வரைக்கும் I'll still call myself a learner in it. I'm still learning as to how we can improve farming techniques. We don't go to any courses as such. Now we read a lot of books. So எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் என்னென்ன பெஸ்ட் ஃபார்மிங் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு, ஆர்கானிக் ப்ராக்டிசஸ்ல, ஸோ அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், ஸோ ஹவு கேன் what are the best practices which can be implemented in our climatic conditions. So அந்த மாதிரி things we are trying to do. So eventually my hope is that I'm passionate about education also. So always, all through my life, I always had a second career. IT la irundhalum, we used to have something called as a learning initiative, where we go to schools every weekend and teach kids communication skills and that sort of thing. And even now, inga irka sutti irka kids kala classes irukkuradhu, school la classes irukkuradhu. So education has always been another passion of mine. So eventually, I'm hoping that maybe both of these will get combined together, and maybe some educating farmers ன்ற மாதிரி ஏதாவது work out ஆகும்ன்றது, it's still fingers crossed, maybe something like that will happen. And you never know what will happen in the future. I try to keep my options open. So let's see how things are. My next question was supposed to be that kind of question, like what will be your role for future generation Mari? So you told me education is what you are going to serve the people. So it's very great to hear that, and it's a nice idea actually. So thank you, ma'am. Thank you. There so is much. one lot வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தத்தம் உள்ள தனியது உயர்வு. So whatever our thinking is, we get elevated to that height. Definitely. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Now my question to Jayanti. Being a woman engineer, how did you first venture into union activities which gained you visibility? ஏன்னா அது ஒரு மேல் டாமினேட்டட் யூனியன் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். உனக்கு எப்படி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ரைட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து பார்த்தாக்கா அந்த சர்வீஸ்க்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த வீட்டுல இருக்கும் போதே கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே லைக் எல்லாரும் தூங்கின உடனே தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் விபூதி வச்சு விட்டுட்டு அப்படி எல்லா டோர், பேக் டோர், ஃப்ரண்ட் டோர் எல்லாம் மூடி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைசியா படுக்கிறது அந்த மாதிரி. அப்புறம் அப்பாவுக்காக காலையில அம்மா 5 மணிக்கு எழுந்துக்கும் போது ஐ வில் ஆல்சோ கெட் அப் அலாங் வித் ஹர் டு ஹெல்ப் மை மதர்.
ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து அந்த கூட சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு எப்பயுமே அது இன்கல்கேட் ஆயிருந்தது. அது என்ன ஆச்சுன்னா ஆஃப்டர் ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அந்த +2 படிக்கும் போது இந்த காலேஜ் லெவல் எல்லாம் வரும்போது ஐ காட் டு ஸ்டடி. +2 படிக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாரதியார் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பாரதியார் படிக்கும் போதே என்னுள்ள வளர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்மைக்குரிய மாண்பு, அந்த வீரம்ன்றது என்னோட சேர்ந்தேதான் வளர்ந்துச்சுன்றத சொல்லணும். அப்புறம் காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ காட் சோ மச் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் விவேகானந்தா. ஸோ விவேகானந்தாவோட ஐடியல்ஸ் வந்து எனக்கு அப்படியே எனக்குள்ள அப்படியே பொதிஞ்சிருச்சு. ஸோ நிறைய வந்து அதுக்கு காரணம் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் இன்னொரு மீனாட்சின்னு, அவங்க இப்ப ஷீஸ் சன்னியாசினி ராமகிருஷ்ண மட்டு, நம்மளோட 87 பேட்ச் தான். அவங்க நிறைய எனக்கு அதை பத்தி நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப அவரை பத்தி நான் நிறைய படிக்க see it is not that life that we have to live for us alone. நமக்காக மட்டும் வாழ்றதுக்காக இந்த வாழ்க்கை கிடையாது. we have got something to give it to this society. சொசைட்டி நமக்கு இந்த லைஃப கொடுத்துருக்குன்னா திருப்பி அந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குன்றத அப்படியே நான் உணர ஆரம்பிச்சேன். அதே மாதிரி நான் டிஎன்இபிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யூனியன் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மென்னு தான். ஆஸ் ஐ திங்க் ஜான்சி அவங்க சொன்ன மாதிரி சயின்டிஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிஹெச்டி படிக்கிறோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பேர் தான் பர்சன்டேஜ்ல இருக்காங்கன்றது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இட்ஸ் அ வெரி சேட் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி. அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லேடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 மணி ஆனா பஸ் பிடிச்சு ஓடணும், ஐயோ என் ஹஸ்பண்ட் திட்டுவாரு, ஃபேமிலி திட்டுவாரு அப்படின்னு. ஆனா யாருமே அந்த யூனியன் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கெல்லாம் யாரும் வர மாட்டாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரே பண்றதுக்கு வரவே மாட்டாங்க. அப்ப நான் என்ன கேட்டேன், ஏன் இது மாதிரி எல்லாரும் ஓடுறாங்க, யாரும் இதெல்லாம் எடுத்து செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப என் ரூம்ல வந்துட்டு நிறைய வந்து இந்த நல்ல ஒரு கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பேன், இன்ஸ்பைரிங் திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பேன். அப்போ வந்து ஒருத்தர் என்னோட சீனியர் ரூமுக்கு வந்தார். மேடம் என்ன ரொம்ப அழகா இருக்கு, உங்க ரூமுக்கு வந்தாலே ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு மேனேஜரல் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க தான் மேடம் இந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ் பிரான்ச்சுக்கு நீங்க வந்து ஷுட் பிகம் அ செக்ரட்டரி. ஹெட் குவார்டர்ஸ் பிரான்ச்ன்றது மிகப்பெரிய பிரான்ச், அதாவது ஏஇல இருந்து டைரக்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், 500 என்ஜினியர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச். ஹோல் டிஎன்இபி கிட்டத்தட்ட 4000 என்ஜினியர்ஸ் இருக்குன்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல மட்டும் 500 பேர் இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் செக்ரட்டரியா இருக்குதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது யூஸ்வலா ஜென்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்க, லேடிஸ் இது வரைக்கும் இருந்ததே கிடையாது அந்த போஸ்ட்ல. அப்ப நீங்க யூ ஷுட் பிகம் இதுக்கு வந்து பிரான்ச் செக்ரட்டரி ஆகணும் அப்படின்னாரு. அப்ப 2006 to 2007 இதை சொல்றாங்க. 2009 ரேஞ்சில எனக்கு வந்து அந்த பிரான்ச் செக்ரட்டரி போஸ்ட் கிடைக்குது. அப்போ வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன நாமினேட் பண்றாங்க, ஷீ இஸ் த ரைட் கேண்டிடேட் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனானிமஸா என்ன எலெக்ட் பண்றாங்க. நீ தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் பிரான்ச் செக்ரட்டரி, யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் குட்னு சொல்லிட்டு சரி நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஒண்ணு போடுறேன். அந்த மீட்டிங் போடும்போது ஒரு இன்விடேஷன் ஒண்ணு அடிக்கிறேன். இன்விடேஷன் இது வரைக்கும் எப்படி இன்விடேஷன் கொடுப்பாங்க, அந்த டிஎன்இபி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கே ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, துண்டு பேப்பர்ல எழுதுறது, ஒரு A4 ஷீட்ல ஜெராக்ஸ் எடுத்து அது கிழிச்சு கொடுக்கறது, இல்லைன்னா கையிலேயே எழுதி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ப்ரொஃபஷனலான டச் இல்லாம இருந்து நான் என்ன பண்ண, நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டச்சோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சின்னதா ஒரு கார்டுல வந்து இந்த பிரான்ச் மீட்டிங்கை பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி நான் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அப்ப எங்க சீஃப் இன்ஜினியர் ரூம்ல கொடுக்க போறேன். அப்ப சீஃப் இன்ஜினியர் ரூம்ல ஏத்த மாதிரி இன்னொரு சீஃப் இன்ஜினியர் இருக்காரு. அவரு இந்த கார்டை வாங்குறாரு. பார்த்துட்டு இது என்னம்மா பிரான்ச் மீட்டிங், இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பிரிண்டட் கார்டுல பார்த்ததே இல்லையே, இது என்னது அழகா இருக்கு. அதுல வந்து நான் வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன். நான் நெப்போலியனோட வேர்டிங்ஸ் இருக்கு. The world suffers a lot not because of the bad people but because of the silence of the good people. சேயிங்க மேல எழுது, எப்பயுமே என்னோட ஸ்டைல் அது. ஒரு மேல ஒரு சேயிங் எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டிங்கோட இது கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சாப்பாடு இருக்கு, அது இருக்குன்றத, மியூசிக் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி போட்டு நடுவுல அந்த இன்ஜினியரிங் கண்டென்ட் பிரான்ச் கண்டென்ட்டை போட்டுப்பேன். ரொம்ப வித்தியாசமா திங்க் பண்ணிருக்கிய, நீ எந்த காலேஜுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. சரி நான் பிஹெச்டி டெக் அப்படின்னேன். அதான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னாரு. உடனே நான் அவரை திரும்பி பார்த்தேன், நீங்க நானும் பிஹெச்டி டெக்னேன். So we were so happy. ஓ நீங்களும் டெக்கா சார் அப்படின்னு. அப்பாதான் சொல்றாரு, டெக்கு மக்கள் தான் எங்க இருந்தாலும் அது ஒரு ஸ்டாம்பிங் இருக்குமா அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா சொன்னார். தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இட் பெட்டர் அப்படின்னாரு. அப்புறமா திருப்பி அந்த பிரான்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த 10 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதுல என்ன ஆகுதுனாக்கா எல்லாருமே சொல்றாங்க இது வரைக்கும் ஜெனரல் செக்ரட்டரி லேடிஸ் வந்ததே இல்லை. டிஎன்இபி என்ஜினியர்ஸோட 1946ல இருந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு ஜெனரல் செக்ரட்டரி விமன் இருந்தது இல்லைன்னு எனக்கு அது ஒரு கனவாவே இருந்துச்சு. வி ஷுட் பிகம் அ ஜெனரல் செக்ரட்டரி அப்படின்னு. பட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் மை டைம். பிகாஸ் நமக்கு அந்த ஒரு ரைட் ரோல எடுக்கும் போது அதுக்கான மெச்சூரிட்டி, அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்ன்றது ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் இட். And luckily I got a chance to do that also. I could perform it.
எக்ஸல் பண்ணணும். அதாவது மென்னால பண்ண முடியும், லேடிஸால பண்ண முடியாது அப்படின்றத பிரேக் பண்ணணும்னு நினைச்சே நான் ஒர்க் பண்ணேன். நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணேன். எனக்கு எலெக்ஷன்ல நான் கேன்வசிங் போகும்போது எல்லாரும் கேட்டாங்க, எந்த ஸ்பாட்ல வேணாலும் இஷ்யூஸ் வரும், ப்ராப்ளம் வரும், ரைட் ஃப்ரம் தமிழ்நாட்டுல இந்த எண்ட்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எப்ப வேணாலும் நீங்க டிராவல் பண்ணணும், ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகணும், எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணணும், உங்களால முடியுமா, நாங்க வை நாட் அப்படின்னு. பட் அதை நான் செஞ்சு காமிச்சேன், ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம்னா எவ்ரிபடி இது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல யாருமேன்ற அளவுக்கு ஐ குட் டூ இட். ஏன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். எதுக்காகனா நான் பண்ணினேன் அப்படின்றத விட இந்த இடத்துல விமன் கேன் டூ எனிதிங் அப்படின்றத நான் ப்ரூவ் பண்ணினேன் அப்படின்றதுனாலே எனக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா அதை ஏத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல் இண்டியா பவர் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபெடரேஷன்ல அதுல வந்து எனக்கு சீனியர் வைஸ் சேர்மேனா ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ தி ஃபர்ஸ்ட் சீனியர் வைஸ் சேர்மேன் இந்த இந்தியால. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விமன் சீனியர் வைஸ் சேர்மேன். தட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி கிரேட் ஹானர் ஃபார் மீ. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல போராட்டங்கள் நிறைய டெல்லியில அங்க இங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு போராட்டம் நடத்துனது, அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய நாங்க பண்ணினோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம், இன்ஜினியரிங் ஃபோரம் இருக்கு. அது என்னன்னா ஆல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் புட் டுகெதர், அதுக்கு ஒரு ஃபோரம் இருக்கு. அந்த ஃபோரம்லயுமே ஐ பிகேம் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் தட் பை எலெக்ஷன், அதுலயும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து தென் சப்சிக்வெண்டா 2022ல வந்து ஐ பிகேம் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஃபார் இந்தியன் என்ஜினியர்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஃபார் தி சதர்ன் ரீஜன். அது ஒரு 5 ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம வந்து அதுல அதுக்குமே நான் வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட். ஆல் இண்டியா பவர் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபெடரேஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பவர் யூட்டிலிட்டி. இது வந்து ஃபார் ஆல் அதர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். இதுக்குமே வந்து ஐ அம் தி செக்ரட்டரி ஜெனரல். பட் ஒண்ணு வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். இதோட ஆக்டிவிட்டி அதோட ஆக்டிவிட்டியை ஒன்னு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்றதுனால எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியரா இருந்தது பண்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல் ஐ காட் இட் ஃப்ரம் தி இந்த டாபிக் சொன்ன மாதிரி நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதோட நான் லிங்க் ஆகுதுன்றத நான் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணேன். தேங்க்யூ. சந்தீப், டைம் இருக்கா? ஜனங்க நம்மளை ஏதாவது வந்து ஐயோ இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்களேன்னு சொல்லுவாங்களா? It is already 7:58. Yeah. கொஞ்சம் time Oh, short. நினைக்கிறேன். So possibly one more question to anybody and then maybe you can wrap it up. My question to Janani ma'am. முந்திக்கிட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, வச்சுக்கோ சின்ன பாப்பா. Janani ma'am. Janani, உங்களுக்கு ஒரு question. So என்னோட question என்னன்னா, like உங்களோட advice to future generation kids, especially girls, so what would be, and physical like physically fit இருக்கிறதும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிறதும் பத்தி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் ஒரு அட்வைஸா ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிருங்களேன். ஷூர் சிவன்யா. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ங்கிறது எல்லாருமே கண்டிப்பா ஒரு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது வந்து ஜென்ரலா மென் தான் பண்றாங்க, அது ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்கு. பட் நம்ம விமன் வந்து கண்டிப்பா பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருக்கணும். பிகாஸ் இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10th 12th படிச்ச மாதிரி இல்ல. இப்போ கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அதிகமாயிடுச்சு. இப்போ ஒரு காலேஜ் என்டர் ஆகணும்னாலே நீட் ஜேஇன்னு எல்லாமே ரொம்ப காம்படிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டைம்ல கண்டிப்பா பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப அவசியம். பிகாஸ் நம்ம பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருந்தாலே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வெளில வந்துடும், பிளஸ் மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் நான் சொல்றதுன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன ஒரு விஷயம் கிட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணும். அது பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கைட் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். ஒரு யோகாவோ ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட்டோ பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். அதுதான் என் அட்வைஸ். Thank you so much, Janani. Thank you. It will definitely help lots of girl children. So Asha ma'am, can we have all the panelists together? Yeah, please turn on your cam, all of you. Next இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி I just wanted to share a minute ஒரு ஜஸ்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டாக்டர் கலாம். நான் இது ஆக்சுவலி முன்னாடியே கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் ஒரே ஸ்டெம் பற்றியே பேசிட்டு இருந்ததுனால ஐ குடன்ட் ஷேர். பிகாஸ் நான் 97லேருந்து ஒர்க் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, 97லேருந்து டைஃபாக்டில் இருக்கேன். டாக்டர் கலாம் வந்து எங்களோட கவுன்சிலோட சேர்மனாக இருந்தார் பிஃபோர் ஹி பிகேம் பிரசிடென்ட் 2001 வரைக்கும். ஸோ எங்களோட இது வந்து ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷன்றதுனால வி யூஸ் டு ஹாவ் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் தெம். எப்பவுமே வந்து அவருக்கு திருக்குறளில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதுவும் நான் தமிழ் அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால ஃபஸ்ட்டு பார்த்து கேட்டார், ஓகே சென்னை போனால் நீங்கள் ஓகே எங்கே படித்தேன், கோயம்புத்தூரோ பிஹெச்டி டெக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ
அப்போ எவ்ரி டைம் அப்போ எங்களோட சயின்டிஸ்ட் மீட்டிங் வரும்போது ஹி மேட் இட் அ பாயிண்ட் என்னை கட்டாயம் நிறுத்தி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாரு. மோஸ்ட்லி வந்து அது ஒரு திருக்குறளாக இருக்கும். இந்த திருக்குறளுக்கு வந்து எனக்கு இது சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். இல்லை நீ ஒரு திருக்குறள் சொல்லி அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே எனக்கு குவிஸ் வைப்பாங்க. தட் வாஸ் அ வெரி ஃபன் மூமெண்ட். எனக்கு திருக்குறள் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் தட் செஷன். பட் என்னோட கூட இருக்க கலீக்ஸ்க்கு எல்லாம் பயங்கரமாக வயத்தறிச்சலாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பந்தாவாக இருக்கும். ஐயோ தமிழில் வேற பேசுகிறாங்க, புரியவே புரியாது. ஏன்னா நார்த் இந்தியன்ஸு கூட இருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் தட் வாஸ் அ வெரி ஹாப்பி மூமெண்ட் ஃபார் மீ அண்ட் அ வெரி ப்ரவுட் மூமெண்ட் ஃபார் மீ. அவரோட கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ணுற சில ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ், காஞ்சிபுரமில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் நான் வித் ஹிம். ஐ ட்ராவல்ட் வித் ஹிம் டு காஞ்சிபுரம். ஸோ தட் வாஸ் ரியலி அ வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி மூமெண்ட். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு திங் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. நைஸ் டு ஹியர் ஜான்சி. அந்த ஒரு லெஜெண்டோட நீங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்கிறதே ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம். வெரி நைஸ். ஸோ நேரம் கருதி இவங்களுடைய இத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி இவ்வளோ சுருக்கி 1 hour கொடுக்கறதெல்லாம் சந்தீப், இது ரொம்ப அநியாயம். 1 hourலாம் பத்தாது. பட் ஸ்டில் அவ்வளவுதான், எல்லாராலையும் எங்களை சகிச்சுக்க முடியும். எனிவே, ப்ரொஃபசர் மது ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, ஜான்சி, ஜனனி, புனிதா, நீரஜா, உங்களோட இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் நாங்க உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல அப்படியே எங்களுக்கு ஜெயந்தி ரொம்ப புல்லரிச்சு போயிடுச்சு. So it was a real great pleasure knowing about you, speaking about you, and today presenting you to the audience. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அடுத்த ஆண்டு இன்னும் பல பேரை நம்ம இது மாதிரி பார்க்கணும். அதுவும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல்ல பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. நிறைய பேர் சாட் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. விஷிங் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ பாருங்க. ஓவர் டு சந்தீப். Thank you Asha and Suganya and all the panelists. Wonderful. இத நீங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் கட்டாயம் ஒரு கவிதையை படிச்சே ஆகணும். இதுவும் நம்ம அலுமினை அனுப்பிச்சதுதான். ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு. சுதந்திர பறவை நான், எத்தனை இடர்கள் எத்தனை தடைகள் அத்தனையும் கடந்து பறப்பவள் நான், எத்தனை கொடுமைகள் எத்தனை கேள்விகள் இருப்பினும் துணிந்து பறப்பவள் நான், எத்தனை சாயங்கள் எத்தனை காயங்கள் அத்தனையும் மறந்து பறப்பவள் நான், எத்தனை போர்க்களங்கள் எத்தனை வன்முறைகள் அத்தனையும் வென்று பறப்பவள் நான். சமூகமே, என்னை நீ கூட்டில் அடைக்க நினைத்தாலும் உன்னையும் அரவணைத்து உயர பறக்க செய்பவள் நான். என் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் என் சுதந்திர சிந்தனையும் சீரிய வளர்ச்சியும் என் கல்வி தகுதியும் உழைப்பின் வெற்றியும் உன் மாண்பினை உலகிற்கு பறைசாற்றும் அளவுகோலே. From Sangeeta 91 Civil. கவிஞர்கள், எஸ், எத்தனை பேர் கவிஞர்கள் இருக்கிறாங்க. அண்ட் நம்ம ஒரு 6 பேரை கூப்பிட்டுருக்கிறோம். இத்தனை விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப். ஜெயந்தி எல்லாம் பேட்ச்மேட்னு சொல்றதுக்கே வந்து எவ்வளவு பெருமையா இருக்குன்னு சொல்லி 2-3 பேர் பேட்ச்மேட்ஸ் அதுக்குள்ளே மெசேஜ் போட்டாங்க. எனக்குமே தெரியாது இவ்வளவு விஷயங்கள். சந்தீப், இவங்களை வந்து நான் 4:30 மணில இருந்து போன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும். கண்டிஷன் நம்பர் 1. 5:30 கார்டெக்ல இருக்கணும். கண்டிஷன் நம்பர் 2. ஏன்னா காஷ்மீர்ல இருந்து நாகர்கோயில் வரைக்கும் டிராவல் பண்றவங்க புடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. போனை ஆனே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. சோ ஹாப்பி. அன்பிலீவபிள். வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. அதுவும் அந்த 88ல இருந்து 90 எல்லாம் நீங்க சொல்லும் போது we can really visualize what has been the the scope which your journey. Wonderful Jayanti. Wish you all the best. Thank you so much. அதுக்கு ஜக்ஸ்டபோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா நீரஜா சொன்னாங்க, ரொம்ப மனசையே புண்படுத்திட்டாங்க. இந்த மாதிரி நான்லாம் பிறக்கவே இல்லை நீங்க கிராஜுவேட் ஆகும்போது. நீரஜா, so nice of you to have come with those comments. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலா கேட்கறதுக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு குரூப்ல, இப்படி ஒரு டைவர்ஸ் ஏஜ் குரூப்ல எல்லாரும் கலந்து பேசும்போது, நீரஜா உன்னோட சப்ஜெக்ட்ல நீ சொல்ற விஷயங்கள் இட்ஸ் ரியலி அதுக்காக தான் இந்த கவிதையை செலக்ட் பண்ணதே, கடைசியில படிக்கணும்ன்றது உனக்காக தான் நீரஜா. பிகாஸ் யூ ஜஸ்ட் டிட் சோ வெல். அண்ட் ரொம்ப ஒரு கடினமான இடத்துல ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ ஒர்க் இன் திருப்பூர். கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லாமே லேபர் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற இடம். வெரி டிஃபிகல்ட். I'm involved in one of the project called HER. So I will definitely be in touch with you. There are many alumni entrepreneurs who have already showed interest in getting in touch with you from Hosur and Chennai. So பாருங்க எப்படி போகுதுன்னு. சந்தீப், இந்த பேட்ச் வந்து இந்த குரூப் 1987 to 2017 40 years span. Wonderful. Thank you Punita.
நாங்களும் கொஞ்சம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பண்ணோம். இங்க தோரம் பருப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விளைச்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் 1000 ரூபாய் per கிலோ ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு தான் ப்ரொடக்ஷனே வர முடிஞ்சது. ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். we will definitely come to Skolli Hills. இந்த ஜெர்னி யாராலையும் சொல்ல முடியாது. நீங்க நியூஸ் பேப்பர் இல்லாம வாட்ஸ்அப் இல்லாம இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இவரை தெய்வம் புனிதா. வாழ்க. ஜனனி சொல்லவே வேண்டாம். டிஎஸ்பின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நின்று சல்யூட் அடிச்சிருவாங்க. ஜனனி வண்டர்ஃபுல். ஆனா அந்த பேசியே காரியத்தை சாதிக்க முடியும் அப்படின்றது நாங்க இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது தெரியல. பிஎஸ்டில பேச கத்துக்கிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல, சந்தேகம் தான். அல்லது பிஎஸ்டி மாறி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் 87க்கு அப்புறம். So Janani, it was wonderful to hear from you and we learned a lot. And நீங்க இந்த ஒரு சின்ன ஒரு 2-3 கொஸ்டின்லயே you explained the work so well. You spoke about investigation, Jayanti spoke about the theft, you spoke about how you make it as a teamwork to do everything. ஆனா அந்த மர்டர்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்படியே ஒரு சாதாரணமா சொல்லும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே பக்குங்க. You really took us through the journey. Jansi, சொல்லவே வேண்டாம். ஐ திங்க் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் காமிச்ச உடனே ஈசி மெம்பர்ல ஒரே இது ஸ்பிளாஷஸ் ஆஃப் நியூஸ் தான், லைக் த வேர்ட் ஸ்பீக்ஸ் நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் த வே ஹவ் யூ கேப்ஷன்ட் எவ்ரிதிங், கேப்சர்ட் த டேட்டா அண்ட் ப்ரொவைடட் டு அஸ். நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றது தெரியுது. ஆஸ் ஐ செட் இன் த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ், இந்த பாரதியாரோடைய நேர்கொண்ட பார்வை, இந்த இது வந்து it should lose its relevance அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ற வேலைகள்லாம் கட்டாயம் it should work in this area அப்படின்றது. And finally our professor Madhu, ஆஸ்திரேலியால இருந்து கலக்கிட்டாங்க. wonderful Asha and Suganya to have made the video and அதை எடிட் பண்ணி ரவி அழகா தொகுத்து கொடுத்திருக்காரு. I think we should send some special thanks to her. Not the least, நம்மளுடைய ஆஷா and Suganya, you just rocked. In the last 1 week, I can understand the amount of work what you put in. And Asha especially, phone illama, SIM card illama, rombo tondrovu paduthirukom. Always after 7:30 was the meeting or morning 6 o'clock. You guys really rocked. Chennai chapter is very happy to have you as EC members, and your activities are amazing. Thank you very much. Thank you all. And special thanks. Very great effort you have done. Thank you, ma'am. Back to back, Mohan solikama appadi in the next minute. Thank you so much for your support and publicity. Special thanks to Karthi and Suganya again for all the promotions and posters. I hope all the panelists, like, at least we enjoyed that a lot. Yes, ஒவ்வொரு போஸ்டர் வரும்போது the day starts with that poster, and when அப்பதான் உங்களை பத்தி எல்லாம் நாங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது நிறைய. It's wonderful. Wish you all the best, Karthi and Suganya. Thank you, sir. Thank you. It's always a pleasure to work with Prasanna, the all-rounder here, Sakalakala Vallavar. He just does things like ஒரு எஃபர்ட்லெஸ்ஸா அப்படியே மெதுவா பேசி அப்படி கோத்து விட்டு அவருடைய ஐடியாஸை அழகா கொண்டு வந்துருவாரு. டி ராஜேந்தர் ஆஃப் சென்னை சாப்டர்னு சொல்லுவேன். டயலாக், டைரக்ஷன், போட்டோகிராஃபி, இசை, கூடவே ஆக்டிங்கும் பண்ணிடுறாரு வந்து. ஸோ தட்ஸ் பிரசன்னா ஃபார் யூ கைஸ். And the whole thing was organized very well by our great Ravi. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டெக்ல இருக்காரு. நம்ம ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொன்னே உள்ள வந்துருவாரு. கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரிங் எங்களுக்கு எவ்வளவுதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் அகைன் அண்ட் அகைன் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ட்ரை ரன்ல எந்த பட்டனை தட்டுறதுலாம் சொல்லி கொடுத்து he just makes it so seamless and wonderful. And the background work வந்து சொல்லவே முடியாது. Thanks to all the EC members. Thanks Ravi. Thanks to all the EC members for your support and an excellent attendance by the Chennai chapter members. Let's keep rocking. Let's look forward to the next year event with more and more சாதித்த பெண்கள் அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஒரு அடுத்த ஒரு இதுக்கு போயிடலாம். Thank you very much. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Sandeep. Bye.